same for walking out on us. Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking up.
toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá. Crucemos el número en solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Crecemos en número en solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 Let's slow down. I wanna live right now. I'm not worried.
thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face.
Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape. Let's escape. Let's escape. Эх, что не говори, а хорошо, что есть такой годный музон без авторских прав. Даже и выключать не хочется. Но надо. Потому что мы продолжаем проходить ОП-2.1. И сегодня у нас на повестке дня Припять. Слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Что там за сохранки-то были? А, 87. Все, понял. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед! Ну, вперед. Че стоим, кого ждем? Или мне еще и вперед идти? О. Так, здесь у нас дедушкин тозик, а здесь у нас не дедушкин АК, все понял. Так, поехали дальше. Блин, микрофризы. Они меня бесят. База, я стая 4, скоро будем на месте. Дача стая 4. Тут Вспышка слева вверху. у нас... Отлично. Ничего, тоже скоро будем. А почему ты еще не упал, я не понял. Нету? Всем перегруппироваться и двигаемся дальше. Все что ли? Серьезно? Ну ладно. Джишечка. Ты смотри, в Припяти тоже аптечки выпадают. У меня что-то сломалось что ли в игре? То за всю игру ни одной аптечки не выпало, а тут вдруг раз. И целая куча. Следующий. Укрытие, они в окнах. Ага. Вспышка на крыше слева. В окнах, да. Где? Крыша справа. Получайте, сука, отлично. Я снял одного. Пал отжался. Следующий. А еще второй пал отжался тоже. Яблочко. Получай, падла. Блин, это мышка. Я лучше на старую переключусь. Так, ну... Вот это попривычнее будет, это вообще. Angel of Ecstasy, здорово. Здорово. Да, так получше. Где? Где этот педик? Вот этот педик. Минус 1. И шо? И где? Так, тут у нас... Ну и потрепало нас. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже бесполезно. оно мне с пользой, алё. Охреневший, блядь, баклажан. Тебе, говорит, без пользы. Мне-то как раз еще как с пользой. Где еще трупик? Двигаемся вперед. Так, гроза. Гроза, это хорошо. Блин, конечно, то, что я в Припять попёрся ночью, это нехорошо. Наоборот. Готов. Но... Фанатик слева на крыше. Да пошел ты, да пошел ты. Слева и справа. Ай, ну конечно ты перезарядиться, да? Решил. Готов. Но. А, он в окне, да? Отлично. Ни хрена себе, он меня в меня с грозы зарядил, Падла. а мне ничего. Вперед, вперед.
Так, Там есть безопасный проход под землей. все. О! Свободовцы. Не обессудь, мэн. Зона тебе по рукам. Я согласен, не обессудь, но это я забираю. Чё? Где? Свободовцу наваляли. Ой, блядь, это долговец был. А, ну да, у меня ж долговцы враги, точно. Не, конечно, их убивать не хотелось бы, но что делать? Как-то мне под очередь из вала не очень охота подставляться. Не, кобру не буду брать. Так, а тут у нас кто? Очередной педик. Я вижу, у тебя своя дорога. Что ж, удачи тебе. Да в смысле своя дорога? Я же с вами иду. Ну ладно, как хотите. Подожди, а это кто? В смысле? Так вот же он. А чё своя дорога-то? Странный ты какой-то, алё. О, все, поехало. Пошло-поехало. На балконе и в окне. Все. Кто где? Подозрительно здесь темно. Не. С повреждением тут все нормально. С повреждением все нормально. Я думал, у меня и повреждение сломалось, а нет. Походу, только аптечки выпадают. Да я как-то скрываться... Что, дурак, что ли? Кто обезьяне в руки гранату дал? Ну да. На меня только с ножичком-то и бегать. А где твой ствол? А, я понял. Патрончики. Пустой. Реально аптечек на всю игру насобираю, походу. Так, ой, блядь, 2 монолитовца. Я хочу вас из дедушкиного тозика. Вот так вот. А вон еще один. Смотри, дедушкин тозик не подводит. Правда, это дедушкин винчестер, но неважно. Ой, блядь, точно, я ж забыл, блядь. Там еще эти педики. До них уже из дедушкиного тозика не дострелить. Но это ничего страшного. Да в смысле? Этот вообще стоит. Ему чисто по меди. Развлекуха, здорово. Так, все, аналитовцы отъехали. Можно теперь и пособирать, что у вас было вкусного и годного. Так, ну,
На самом деле, кольты такое себе. Они почти ничего не стоят. Я думаю, мы их в тайник тут где-нибудь скинем. Сделаем тайничок и... О! Ох, ни хрена себе, пацан понабрал тут. Но это себе оставь, а вот экзач я заберу. Я, насколько помню, тут еще был этот свободовец отъехавший. Если его не обобрали, конечно. Вот здесь. Ну да, его обшмонали. Вот еще один, тоже обшмонали. Ладно. Допустим. Пацана тоже завалили. Печально. Ну ничего. Меньше надо по опасным местам ходить. А Припять это явно небезопасное место. Особенно с такими микрофризами, сука. Так. Знаешь, что нам надо? Надо поспать. Ну, сначала надо пожрать. А пожрать ничего особо и нету. Ну, я выжил, но я все еще... Ночь. Все еще ночь, блядь. Это вообще печально. А что за бред? Выброс, что ли? Или чё, не пойму. Ой-ой-ой. Педик с гаусовкой. Чё я проснулся-то? Доктор, пора. Включайте. Да что включать? Я спал спокойно, отвали от меня. Ну конечно, вы свой час ужаса сделали теперь непропускаемым, да? Доктор, в чем дело? Почему не включаете? Опять ваш коллайдер заело? Все, иди нахер со своим коллайдером. Все-таки... у меня еще вот есть что. Шоколадка. Шоколадка мы сейчас захаваем и дальше будем спать. 5 часов. Ну, я не сдох. Уже прогресс. Так, педика с гаусней надо чем-то таким снять. У меня есть что-нибудь дальнобойное? Конечно, нет. Я же как дебил вал выложил в тайник. Так. Ох, ни хрена он Ни хрена он прошивает. Так он может и мне хедшот сделать. Блять. Пидрила. Не знаю, надо пробовать. Есть, отъехал. Тут сейчас еще один будет. Ой. Все. А еще один у нас вот там вот где-то. Ща. Вот он стоит. Есть. Кто шмаляет? Откуда шмаляет? Не знаю. Вот ты где. Кстати, вот тут еще один должен сидеть. Где-то.
Да, вон, смотри, башка торчит. Все, -1. Во. Аптечки. Аптечки нам нужны. Смотри, гауссовка упала. Погодите-ка. То есть ты спокойно сидишь и тебе нормально, да? Ну, тем хуже для тебя. Ты куда бороду дел в последнем видосе без нее? Сбрил. Куда дел? Или ты намекаешь на то, что мне надо бороду, еще шапочку из фольги? Ну, в принципе, возможно, ты и прав. Блять! Педик, нельзя ж так людей пугать. Сраный монолитовец, где он там? Опа, на крыше стоит. Глянь. О, еще одна гауссовка. Серьезно? Ты что, дурак? А, ну да. То есть ты... Ага, гранаты покидай. Ну да, тебе нормально, я понял. Действительно. То, что я тебе дротика засадил, тебе нормально. Я думал, на полку кинул. Зима уже позади. Ну, типа того. Ладно, поигрались и хватит. Дедушкин тозик здесь не работает. Еще эти снорки-педики тут бегают. Так, ну чё, я вот этого обыскал? Обыскал. Значит, идем валить гауссовщика. Только вот я не знаю, она сейчас дропнется или не дропнется. Может и не дропнуться. Ну или так. Что, покопухи будут в этом году? Куда когти рванешь? Да уже были. И есть. Куда? Куда? Никуда. Куда пешком дойдут, там и буду. Чтоб когти рвать, надо на чем-то ехать. Блин, как бы мне этого... Педика обойти. И... Кто с РПГ? Еще и с РПГ, блин. Да ёб твою... Сука, как он меня увидел, блядь? На дальняк пихарем никуда не поедешь, ну естественно.
Куда ты поедешь? Да ты не сомневайся, развлекуха. У меня контента для видосов хватит на несколько лет вперед, если каждый день даже выпускать видосы. Я имею в виду именно по копу. А если еще и не только по копу, как я сейчас делаю. Тебе нормально по воздуху ходить, а? Слышь, педик, сюда иди. Отъехал. Еще один приперся. Ну и где он? А, монолитовец развлекается, по сноркам шмаляет. Смотри, выходить не хочет, а? Зато если я сейчас сам выйду. Ну, и чё, и где? А хрен знает. А как ты на это смотришь? Смотри. С другой стороны подошел. Остался только гаусовщик. Гаусовщику мы сейчас попробуем навалять. Как-нибудь. Так, тут... Эти микрофризы меня уже достали, блин. Где этот педик? Вон он засел. Все, минус один гаусовщик есть. Блин, гаусовщики самые опасные твари. Ой, радиация. Ну да, что ты будешь делать-то? Нам, в принципе, нужен только гаусовщик, который находится у нас вот здесь. И сейчас мы его немного раздраконим. Где он там? Вон, башка торчит. Правильно, отдавай мне гаусс. Так кто стреляет, блин, с РПГ? Что за бред? Кто там такой охреневший? Гаусс отдавай мне. Во. Я догадываюсь, кто стреляет с РПГ. Вот этот педик. Блять. А, нормально. Тут дерево мешает. Все, отлично. Я его замочил. Все, отъехал. Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Не понял. А, тут еще гаусовщик, все, я понял. Ты чем порадуешь? Аптечкой. Аптечка это хорошо. А ты чем порадуешь? А ничем, ты бомжара. Ясно, понятно.
Так, ну что, продолжаем тогда. Сейчас, наверное, стоит пойти к стадиону, наверное. Вот так вот. Угу. Здесь у нас где-то 2 педика заныкались. Сейчас мы им подарочек дадим. Блять, или они мне. Ну, неважно. В смысле? Ты выжил? Ты адекватный? А, вон еще один, смотри, ходит. Кто-то там бегает, бегает. Давай, выходи. Если руки прямые, то дедушкин тозик рулит. О, научный костюм монолита. Правда, я не знаю, зачем он мне. Ну, в нычку положим. И, кстати, надо починить мой экзач. Блять, а где? А, вот, все. Охренеть, микрофризы. Даже мышкой ведешь, прям видно эти микрофризы, как они херачат. Враг монолита. Ну, допустим. Там еще должны быть педики. Вперед. Братья, да. Зачистим Припять, насобираем хабара. И самый дорогой из него отнесем, короче, на продажу. Чтобы нам восстановить отношения с долговцами. А нам надо 350к для этого. Нет, сначала надо зачистить основную часть Припяти. Так, тут никого не вижу. А вот здесь уже вижу. Ну, и что? А, вижу. Что ты сказал? Молодец. Да, я тебе руку пожму, слышь? Ой, извини, вам же нельзя руку пожать. Ну, бывает. Ты свою премию Дарвина уже выиграл. Харон ждет своей участи. Ага, ждет. Правда, у него винторез, если в меня попадет, скорее всего, будет ваншот. У меня пулестойкости маловато. Так, ну, здесь у нас... Ему нормально. Пацан сидит. Противник! 10 человек. Я думаю, имеет смысл на автоматический огонь переключить. Внимание, противник! Противник! Братья, враг монолита! Противник! Так, так, так. Охренел, с ножом ко мне подошел. Так, ну эти сейчас будут сидеть, короче, тупить. На них можно и дедушкин тозик, как бы. Вот так вот.
Им нормально будет. Вот мне нравится, как они подлетают. Как будто кошаки, когда их напугаешь, короче, вот так подпрыгивают, и как будто их пружиной подбрасывают. Так эти монолитовцы. О, СВУ. Я понял, почему он решил на меня с ножом пойти. Ну, если честно, в логике тебе, конечно, не откажешь. А вот с мозгами у тебя явно были проблемы. Ну, теперь уже не важно. Так, ну Харон у нас там внизу будет. Элка вообще даже смысла поднимать не вижу. У меня уже почти вес закончился. Элка. Бинт. Вот Жишку еще можно. Эмигранты, привет, всем хорошего настроения. Валентин, ты как? Нормально, Андрюха, здорово. Че у тебя там происходит? Так, ну здесь автомат. Только автомат, в принципе. Охренеть, 20 FPS. Что происходит? Чё? Это как это? Он ушел? Откуда этот педик вылез, а? Собаку задраили девки в трауре. Ну да, девки они такие. Ноготь сломали в трауре. Что там еще? Ну ты понял. «12 лет жила с нами». Ну, бывает, что я могу сказать. У меня тоже пес был, 11 лет жил, потом клещ его укусил, и он отъехал. А что за... Слуга монолита Я ранен, брат! Я ранен! А что за бред, блядь? Что за монолитовцы пошли? Ой, твою... Да, да дурак, что ты делаешь, блин? Ползет он. О, 2 аптечки зато. Видео тебя устроило. Я его скачать не смог. Мне пишет, что закрыт доступ. Ссылку открытой сделай. Там в файл заходишь. Выбираешь, короче, поделиться ссылкой. И отправляешь мне эту ссылку. А то, что ты отправил, там у меня доступа нет. Я не могу это открыть и скачать. А так-то, в принципе, можно и не спрашивать. Конечно, устроило. Ты ж вполне имеешь право мне вообще ничего не скидывать. Так. Попробовать этого педика с другой стороны. Умирай! Получай, слепец! Ну.
Слуга Монолита уничтожит тебя. А где он? А. С тобой у нас другая история. Это какая? Блин, микрофризы бесят вообще. Кстати, дневника доктора-то нету. Это, видимо, потому, что я еще с доктором не побазарил в подземелье Агропрома. Ну ладно. В принципе, и так не зря пришел. Припять зачистил. Сейчас бы позвонил на занят, скоро уеду. Че, на работу? Ну потом позвонишь, че? Времени, что ли, не будет? Не понял. Я всех обыскал? Да вроде. Один остался какой-то мало... А, стоп, я вот здесь не обыскал. Тут же у нас вот есть ночная звезда. Вот еще одна ночная звезда. Потом патрончики. Дробаш, кстати, возьму. Будем возвращаться через янтарь. Сахарову сдам. Лунный свет. Пружина. Монолитовцы богатые, это да. Богатые монолитовцы. Но тупые. СВУ. Кто-то меня палит. А кто меня палит? Может, отсюда? А, не знаю. Тут никого. Защитим Монолит. Вперед! Ну, в принципе, здесь уже можно автоматически... Ой, блядь! Ты не коснешься. Да вы серьезно? Охренеть. Хочу о последнем видео пообщаться. Чё, все так плохо? Защитим Монолит. Вот это я удачно сохранился, да. Вот это я сохранился по-царски прям. Насрать. Кстати, если у меня есть убитые стволы, то их надо сразу выложить, потому что бабла за них особо не срубишь, а вот вес занимают. Ну, калаши тоже повыкидываем ненужные. Вот это выкинем. Вот это выкинем. Почему сразу плохо? Ну, обычно, если так говорят, значит, все очень плохо. Так, ладно. Нас больше интересует, что у них есть ценного. Опять! Блин, да что за... Научную аптечку заюзал. Блядь. Сука, у тебя 30 армейских аптечек. Полтинник обычных аптечек. Ты, сука, юзаешь научную. Да пошел ты. Откуда вы все здесь беретесь, а? Только что повыпиливал троих или четверых, сколько их там было. Еще внизу, блин, двое сидели. Я ушел, потом созвонился. Давай, Андрюха, иди. Че там? Че поделать? Надо, значит, надо. Сейчас открою ссылку. Хорошо. Потом посмотрю. Ну так чё?
Что-то ты уже не особо дорвешься сюда идти, я смотрю. Двое. Осталось двое. Здесь никого. Здесь никого. Но все-таки он решил сам подойти. В принципе, мне же лучше. Так, ну... Стволы я повыкладывал, это радует. Жетоны собрал. Так, вот у нас тут 3 просто в 0 убитых эмки. Вот они нам точно не нужны. Научный комбинезон монолита. Не знаю, сколько он будет стоить, но давай возьмем. И один человек еще где-то есть тут. Не здесь. И не здесь. Пойдем пацанчиков зашмонаем. Первый, второй, все. Пойдем еще проход вот этот проверим. Тут должны быть. Хотя, по-моему, они за мной, короче, свалили. И сейчас их тут не будет. Ну, где-то еще есть монолитовцы, да. Ну, где, не знаю. Ну и ладно, насрать, в принципе. Так, ну вот этот один, это вроде РПГшник, который сидит наверху там. Вот здесь вот. Кстати, а где он? А, нет, вон он, смотри. Все. Автоматический огонь больше не нужен. Надо экономить патроны. Так. Тут у нас военные. Ну, один отъехал прям сразу. Где-то там шмаляет что-то. Не, смотри, он где-то рядом. Или нет? Ну, не совсем рядом, но... Излом, разберись. Правильно. Давай ему двоечку пропиши. Молодец, все. Я же надеюсь, ты не будешь на меня нападать, потому что если будешь, то придется и с тобой вопрос тоже решить. Слушай, ну не обессудь, я предупреждал. АК-9. Вал. Еще вал. О, скат. Смотри. Ну, у нас, в принципе, экзач, так что не нужен нам скат. Зато он нам пригодится по квестам. А вот здесь у нас патрончики к валу лежат. $72 бинта у меня. 53 аптечки, просто вот 53. У меня за всю игру даже половины такого количества в рюкзаке не было.
Так, ну тут я так понимаю... А, нет. Не монолитовцы, слушай. Тут у нас свободовец. Ну, хотя монолитовец тоже есть. Даже два монолитовца. А третьего вроде не вижу. Ну-ка. Вот так, все. Монолитовцы, вы что тут устроили, а? Сзади пристроился, да? Long Island Hardcore Detectorist. Hey, how your day going? Not bad? Long Island Metal Detectorist. Not bad, and yours? Так. Это вот заберем. Есть еще убитые стволы? Конечно, есть. Раз, два, 4. 4. I'm great, buddy. Excellent, excellent. Все, пустая Припять. Там только незачищенным остался этот, как его. А не, смотри, долговцы-то это нейтральные. Ну не знаю, у меня такое впечатление, что нейтральные долговцы появляются, которых типа я завалил сначала. То есть вот новые появляются уже нейтральные. Ну, возможно. Пацаны наверху сидят. А кто это? Зомбак. Блин, жаль, пулемет не упал. Что? Ты дурак, что? О, есть, есть, смотри, смотри, что выпало. Ага, 12. Блядь, тоже ушатанный, но ничего страшного, ладно, пойдет. Тоже, конечно, ушатанный. Монолитовец. О, а тут у нас сталкер лежит. Тут никаких заданий у нас нет. Переходов. О, это что? Награда за достижение. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Блин, да шо ж так лагает, а? Наверное, потому что Припять. Сейчас мы посмотрим, что за награда за достижение. Ну, там патроны, наверное, будут всякие. Все, больше ничего. Ну, патроны нам тоже нужны, почему не взять? Так, награда, награда за достижение. У нас рюкзак должен быть вот здесь. Ну вот, да, патроны какие-то 338 и пачка изоморфов. Пойдет, пойдет. Кстати, по поводу тайников коллекционера. Я вот не помню, где у меня там должен быть следующий тайник. Ай, в забытом лесу, твою медь, я туда еще не ходил ни разу. А что делать? Там не очень как бы. Куча контролеров там будет. Вот так вот.
Можно было бы, конечно, и на ЧС сразу сходить, но у меня места нет, чтобы складывать хабар. Да и выброс там тем более будет. Квестов у нас всяких много еще на выполнение, так что пошли обратно. В принципе, у нас два варианта. Либо идти на янтарь, либо идти на темную долину. Но мы пойдем на янтарь, естественно. Во-первых, там нычка у меня рядом. А во-вторых, Сахаров дробаши покупает. В темной долине даже и делать нечего. Все, кофейку хлебнули, можно и продолжать. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Новое видео, комментарий, новое видео, понятно. Ничего интересного, короче. Припять. А здесь почему-то долговцы враги. Ну как это понимать? А нет. Не враги. А кто враг тогда? А, вон, вот этот еще один там долговец. Вот интересно, если я того долговца завалю. Не, этим вообще насрать. У них, походу, разборки какие-то внутри группировки. Ну ладно. Короче, половина враги долговцев, половина не враги. Хотя раньше все врагами были. Ящичек пустой. Тут у нас никаких заданий нет. Никаких тайников у нас тоже нет. Так что нечего тут делать даже. Кстати, что-то у меня радиация плохо выводится. Наверное, у меня слишком много артов радиоактивных насобиралось. Ну да, смотри тут. И всякие, блин, пустышки. Ненужные. Надо Вот эту такое знает кто? ее сюда закинуть. Потом что еще? Как-то поймали наемники скал. Из радиоактивного. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Так. Минуту достают и спрашивают. Артефакты. Ночные бабло звезды, есть? но... Нету. Опускают его еще раз, достали, спрашивают. Ночными «Артефакты, звездами мы бабло заменим, есть?» короче, этот. Да нету. Опять Мамины окунули, бусы. опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Вот так. Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или Что держите еще? дольше. Дно мутное, ни хрена не Вот видно. это снимем. Вот это нацепим. Все-таки накоплю я на свой дом. Радиация вообще не выводится. Ни радиации тебе, ни твари. Так, ну, медузу я не использую. Разбивались тут в стае. Выверт я не использую. По цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и Ну разбойничали. все, теперь по чуть-чуть выводится, конечно, но это прям совсем ни о чем. Он от нас охраняет. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. А вот такое вам как? Не знаю, короче. В принципе, у меня дикобразы есть. Можно их нацепить, как бы. За место чего можно нацепить дикобраза? Ну, не знаю. За место вот одной этой. Ни радиации тебе, ни твари, ни сволочей разных. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. 350, 300. Но радиация 10.
Давай нацепим еще один дикобраз. Чего заскучали, мужики? С отхилом теперь совсем печально будет, но что делать? Молодец. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот? Так, тут у нас должны быть монолитовцы или какие-то эти. Да, это монолитовцы, потому что желтых точек нет здесь. Хапнем аптечку. Этот лежит, этот лежит. Ладно, тут все равно радиация у меня, так что давай обшмонаем их. И быстро свалим. Потом вот так и вот так. Так, здесь у нас еще монолитовцы. Много монолитовцев. А если много монолитовцев, значит надо использовать калаш. Кстати, что по состоянию калаша? Пока нормально. Пока нормально. Богативник. Ой, ему нормально, смотри, а у него попало, ему ничего. Перевязываться решил. Ладно, если монолитовцы отспавнились, то и военные должны были отспавниться. Смотри, сидит. Я думаю, где-то у него вот в этой стороне яйца. О, смотри. Хороший крит получился. Ого, это что за такой интересный ствол с таким звуком у него? Погоди. А, это еще один Монолит. монолитовец. Это сяк, это все. А, это же у нас Штейр. Ауг. ФН-очку забираем. Вот это забираем. И вот это забираем. Мне сейчас много бабла надо. Пойдем еще военных развалим. Если они здесь есть. А военных нету. Ну тогда, может быть, еще монолитовцы? Тоже нету? Странно. Привет. Ну чё, сяк? Да, рецепты вещь полезная. А, это хомяк. Не буду я хомяк выполнять, иди нахер. Знаешь, что я буду делать? Я буду продавать тебе вот этот пистолет. О, смотри, монолитовские броники хорошо берет сяк. Давай ему продадим их. Почти 10к. Хорошо, хорошо. Ой, монолитовские экзачи хорошо берет. Давай тоже продадим. Почти 20к. Хотя, ну смотри, свободовский неплохо берет. Но свободовский у нас в хорошем состоянии. Его можно будет починить и потом по квесту сдать. Ну хотя, не знаю, мне сейчас бабло нужно. Ну хотя за такой экзач, такую цену, это как-то не особо. Армейский скат 10. 5000. Ну.
Нет, скат оставлю тоже. Скат нам понадобится. Кто-то пришел. Так, если смотреть из самого такого дорогого, чего мы можем взять с собой и потом продать? Так, ну, во-первых, надо выложить все отечественные стволы, потому что сейчас Петренко недоступен. Что пока их поскидываем. Грозы опять же. СВУшки. Но зато мы можем взять какие-нибудь подороже. О, кстати, дробаши надо все забрать. Мы сейчас пойдем к Сахарову, он их хорошо покупает. Вот. Потом. Вот всякие G41, они хорошо идут у скряги. Чего? 10 человек заспаунилось? Что за... Помните, духманы. Шорох там или движняк стрёмный. Тебя не колышет. Правильно высаживаешь Военные. температуру обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь. А нет. Монолитовцы тоже, смотри. Ну, давай. Обходи. Охренеть. Ты не скроешься. Ты чё, дурак? Так, осталось двое. Это значит один монолитовец и сяк. Неплохой такой спаун, я бы сказал. Что, мы посмотрим, что тут есть-то? Кто тут есть? Ну чё, где? Ой, блядь. Смотри, такой засел там. Да. ФНочка. Эти педики отвлекли меня от важного занятия. В принципе, дополнительный хабар лишним не будет, как бы. Пособираем, что у вас тут есть. Вот это, вот это. За аптечки вообще респект. Все. Кстати, а броники монолитовские у меня не появились. Не, к сожалению. Че, дурак? Так, ну ладно. Зато у нас опять отечественные стволы появились.
Их надо скинуть. Так, сейчас будем добирать всякие джишки. Вот. Потом, что у нас интересного еще есть? У нас есть всякие облегченные стволы. Конечно, можно их сдать тоже по квесту. Но с другой стороны, они и стоят неплохо. Так что давай тоже их продадим. Нам в любом случае еще попадутся такие стволы. Так, сколько я набрал? Галилы. Галилы. Давай галилы пособираем. Опять кто-то появился. Слушай, вроде стоит редкий спаун. Что происходит? 61%, 54%, 46%. Давай, короче, скинем убитые стволы, которые меньше 50% имеют. И наберем какие получше. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Так, это что? Паратрупер, но этот оставим. Дробаши все оставляем. 29. Джишки оставляем. Вот эту бы выложить, ну ладно, пусть будет. Вот это выкладываем, вот это выкладываем. Так, теперь давай смотреть, что у нас тут есть. 55%, 40%, 45%, 64%, 40%, 43%, 46%, 48%, 40%, 54%. Пистолет не нужен мне. А дальше уже пошли отечественные. Так, что по весу? По весу у меня теперь перевес. Ну ладно. Давай, значит, из самого недорогого повыкидываем. Вот 40% можно выкинуть. Можно выкинуть 36% и 37%. 580. Тогда еще вот это 40%. 37%, 33%. Погоди, 18%. А ладно. Все, нормально. Идти можно. Идти можно, значит, пошли. Кстати, а кто это тут такой второй, а? Не пойму. Вообще все исчезли. Монолитовец. Заметил. Пойдем посмотрим, что у него интересного есть. А у него только патроны и жетон интересные. Все, пошли на янтарь. Сейчас продадим дробаши, как раз разгрузимся немного. Вот так вот. Потом через дикую территорию сходим на склады, продадим вот это все натовское барахло. И надеюсь, у нас уже хватит денег, чтобы
с долговцами помириться. А если не хватит, это очень печально. Так, сейчас тут всякие бюреры будут. Надо, короче, осторожно тут. Бюреров вроде не видно. Вижу только изломов. Да, вон два. Вон один. А никаких бюреров вроде нет. Ну, нормально. Тогда проще. А, бюреры все-таки есть. Расколбасил. Расколбасила пацана. Зомбаков тоже нет. Ладно. Я надеялся, новые зомбаки появятся. Ай. Больно. Ух ты. Смотри, сколько раненых, а. Смотри, сколько раненых. Выручайте! Меня, доктор, что надо? Кто-нибудь! Меченый, ты справился с моим поручением и показал, что на тебя можно положиться. Жду тебя в гости. Есть кое-что интересное. Надеюсь, он им не научный отдал, потому что, да, все нормально. Ну ты вообще. С таким барахлом и в зону полез. Так, тут у нас коготь. Коготь. Все. Так, мужик, чего ж там у тебя? Нормально. Задание сразу выполнилось. А что доктора? А у меня и Ну, конечно, сколько их тут? Раз, два, три, четыре. Вот все зеленые точки, это которых я вылечил. То есть, да, 4, 6. 6, короче, раненых было. Это неплохо. Так, тайники есть. Есть тайники. А где тайник находится-то? Труба с добром. А, все, я понял. Пойдем. Чё? А, ага. Побежали. Лав, привет, здорово. Как жизнь? Опять они враги? Да вы надоели, слушайте. Ну что делать? Придется... Придется валить. Долгарей. Враг. И враг. Хорошо, у тебя как? Да не особо. Долговцы враги. Бля, там еще были. Ладно, хорошо, что я сохранился. Их до хрена тут. 4 или 5. Странно, я же в прошлый раз приходил на янтарь, они врагами не были. То краснеют, то желтеют, хрен пойми.
Кто меня палит? Псевдо? И серьезно? Охренеть, они их уже залутали. Хоть бы кто показал. Хоть бы кто показался. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Согласен. Конечно. Забирай. Но всё уже без пользы. А, вы слишком перегружены, чтобы У меня и двигаться. в худшие дни пожирнее было. С таким барахлом и в зону пойти. Жрем. Не помогает, да? А, что еще выкинуть? Нечего добру пропадать, я так мыслю. РПК. РПК в хорошем сохране не буду выкидывать. А этот гол как сокол. Ну, можно выкинуть вот это. И все равно перегружено. О, бинты лечат, смотри. Да, лечат, но что-то из-за такого количества бинтов не особо и помогло, как бы. И как ты достал, а? Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится, будто меня на заброшенной Не хочу ничего выкидывать. окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А профессор ему, значит, и говорит: окончи вы институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры, а там и до кошмара ваших. Ну, у меня есть Надо срочно продавать дробаши. заминовку по математике. Прям срочно. Так. Хотя, чё я парился, этот дробаш ничего не стоит здесь. Спасы. Спасы тоже, блин, вообще. Дешевые. Да. Всего 8700 там с копейками. Маловато. Ну, допустим. Кстати, 3 аптечки. Ну, 250к у меня уже есть. И сколько у меня веса? Ну, в принципе, чуть-чуть есть, я думаю. Вполне. Все, уже залутали. Сейчас зайдем, тайничок заберем. Потом. Кстати, это чье? Странно. Странно. Тут у нас АК-108 и всякий хлам. Но хлам, в принципе, неплохой. Нет активных заданий. Жизни, куда ты котися? Активных заданий нет. Рад был с вами пообщаться. Ладно, награда за достижение пускай валяется. Тут у нас есть задание уничтожить лагерь. Я даже и не знаю. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Доктор, у меня дело к вам срочное. Понятно. Есть для меня что-нибудь? Можно ЦЗшки повыполнять? За ЦЗшки тоже репутация растет у группировок. Я, конечно, не уверен, что они здесь не убрали, но почему нет? Вот есть янтарь. Лабиринт. В лабиринт я не скоро еще попаду. Так. Ну вот это интересное, в принципе, задание. Патроны к валу и научная аптечка. Это не особо. Это тоже не особо.
Так. Патроны к валу мне нужны, алло. Вот. Подожди, а что еще у тебя есть? Кисть библиотекаря, нога занозы, рог когтя смерти. По-моему, у меня был рог когтя смерти, нет? Да, у меня аж 3 штуки есть. Я, правда, не уверен, что рог когтя смерти это мне диссипатор дал. Ну, вроде там такого не было. Но хз. Ладно, если что, у меня в нычке есть. А что еще тут есть? Коготь Венома. Что еще? Щуплые Сосыча. У Сипатора только простые части вроде. Ну да, вроде да. Я точно не помню. Ну вроде вот которые вот у меня больше 10 в инвентаре лежат. Это все, что он дал. Ну по-моему там чего-то было, которые в малом количестве. Ладно, давай рог когтя смерти ему отдадим. Касаемо просьбы. Все выполнено. Так, теперь у нас пошли арты. Черный ангел хочет, охренеть. Ну, хотя, в принципе, за такой арт, такая награда, это неплохо. Но у меня нету. Лишнего тем более. Морской еж. И всего лишь патроны. Снежок. Плазменная гусеница, тайник просто. Ну, тайник это еще туда-сюда. Кстати, а за лунный цвет ты мне хочешь 2 пачки патронов дать? Да пошел ты. Ой, обрезали все награды. Не знаю, что я могу отдать. На тебе. Абакан. Так, отечественные стволы скидываем. Вот этот РПК. Ну и все. Нулячий, конечно, не скидываем. Но я смотрю, у меня тут есть стволы в хорошем состоянии. То есть, вот здесь есть 32%. Давай понабираем что-нибудь. Все, что больше 50. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. О, Энфилды снайперские по-любому надо брать. Он их, скряга их прям с руками отрывает. 70, 67, 54. Конечно, ничего они особо не стоят. Но сохран хороший, так что может что-нибудь и дадут. Но я набрал очень много, короче. Ладно, давай тогда Энфилды обратно скидывать. Потом... Что еще скинуть? Давай вот М4 поскидываем. Тут у меня есть подубитые такие. 42 есть, 49, 42. Потом еще были G36. Вот 32%, 41%. G41 скидывать не будем, но у меня вес много. Слишком. Значит, придется.
Есть 5 кольтов, которые 41%. 586. Ладно, скидываем Энфилды. Энфилды это реально хлам, который никому не нужен. И еще надо что-то скинуть, потому что сейчас мы на дикую пойдем, а там будут по-любому наемники. У них по-любому будут стволы. Короче, опять начнется. Ну, в принципе, вот эти еще можно скинуть. И я думаю, нам хватит на какое-то время. Так. Что такое задумчивый? О! Говорит, принеси мне... про призрака говорит. Так. Угу. Есть идея, где мог бы спрятаться призрак. Он мне дал на ПДА координаты своего схрона на Агропроме. Говорил, что если вдруг обратно не выберется из лабы, чтобы добро зря не пропадало, сходи посмотри. На Агропроме? Ну давай схожу. Бенгальский огонь. Что еще? А что за мамины бусы даешь? Ну такое. Капля. Давай. Все, надо еще пойти изломов зачистить. Долгари, вот зачем вы покраснели, а? Вот вы же стояли в прошлый раз желтые. Стояли бы дальше, еще пожили бы. Серьезно? Ни хрена себе сильная аномалия. Просто рядом пробегал. И она меня вшатала. Так, матерящихся узломов уже слышу. Псевдо? Ну, допустим. Еще и кабанов слышу. Здорово, братан. Без обид, только бизнес, ничего личного. Можно даже всех не молить. Ты решил прибежать? Ну и зря. Я тебе скажу, это была твоя ошибка последняя в жизни. Все, сдаем задание и идем, короче, продавать этот весь натовский хлам. А вот, кстати, после продажи натовского хлама можно будет и в темную долину наведаться, сдать аптечки Лису, потом вернуться обратно и забрать, короче, награду. А там будет хороший экзач. В принципе, даже самый лучший экзач до экзоскелета Черного Доктора. Все. Но остались только... Хотя у меня медуза есть. У меня же медуза есть в контейнере. Давай. Все, только комбинезон призрака остался. Пойдем. Опять к наемникам в гости. Там, по-моему, вообще очередная волна будет этих неубиваемых педиков.
Ну и микрофризы, куда ж без них-то. Надо пока какие-то квесты повыполнять, чтобы поднакопить артов на пулестойкость, потому что с такой пулестойкостью, как у меня сейчас, вообще квесты УПшки проходить нереально. Валить на каждом шагу будут. Надо хотя бы, чтоб минимум 80% было пулестойкости. Тогда более-менее комфортно играть уже становится. А вот и наймы. Это такие обычные, блин. Блин, успокойтесь вы. Смотри, попал. Один патрон зарядил. Молодец, молодец. Вот я об этом и говорил. О, снайперская ЛР-ка. Просто ЛР-ка снайперская. Так, песики. Пока никого не видно. А, вон, смотри, сидит. Сидит. Сидит педик. Сидит. Вернее, уже не сидит. Угу. Ну да, это там. Один, что ли, был? Не-не-не, вон еще один. Ты смотри, еще появились. Что, дурак, что ли? Ща, погоди. Мне нельзя научно использовать аптечки. Так, там еще какой-то педик. Где? А где он? Вот об этом я и говорю. За километр херачат, блядь, прям в глаз. Я их даже не вижу. Откуда хреначит, вообще непонятно. А, вон, где-то там. Что-то прицел словил. А где? А, вон. Ну да, стандартная ситуация. Падать он не собирается. Мутанты тоже на них не реагируют. Хорошие враги. Знаю, имеет смысл, наверное, поближе подойти. Я все еще не вижу его. -1, наконец-то. А, это бессмертный педик опять. Вон на него визуал
такой. Да, все. Интересно, если мы вот так сделаем. Есть! Отлетел, как хорошо, а? Калаш очень красиво выглядит. Да, оружейка здесь топ. Это я согласен. Я, конечно, точно не помню, но, по-моему, оружейку и вот этих бессмертных педиков один и тот же человек делал. Если за оружейку это 100% респект, то бессмертные враги... Ну, в принципе, если ты смотрел мои прошлые стримы, ты уже понял. Ты помнишь, что я по этой теме говорил. Ну, я не знаю даже. Усиленный комбинезон наемника. Ай, ладно. CBR они дешевые, можно их не брать. Не имеет смысла. Опа, аномалия. Чё, дострелялся? Кстати, его ствол куда-то даже задевался. Тащусь прям, помню. Ну вот. Вот и я о том же. Оружейка, да, здесь топовая. Не зря же оружейку из этого мода уже в другие моды перетаскивают. Так, опять перегруз. А что мы подобрали? У нас есть... Я помню, подбирал вот всякие эмки. Ой, блин. Кто-то идет. Твою медь. Кто-то, сука, идет. Пошел ты нахер, а? Ладно. Он вроде похуже, так что оставляем. Ага. Не буду брать. Патроны возьму. Не, ну... А как вот... Система вот повреждений вот этих врагов бессмертных, она вообще тупая. Просто все, что нужно знать об этом моде, что более-менее комфортная игра, когда тебя не будут сливать с одного выстрела, это когда у тебя на поясе хотя бы 80% пулестойкости. Ну или хотя бы 50, но это чисто если из стволов будет шмалять. Таких, не сильно, короче. Серьезных. Если какие-нибудь валы или винторезы, это все равно ваншот. Это минимум 80%. Когда я играл, в некоторых моментах бессмертие врубал. Когда я проходил первый раз в офлайне, я тоже бессмертие врубал в некоторых моментах. Тот же самый Павлик. Я вот на эту толпу нарвался, я ее попроходил немного, попытался, потом просто взял и врубил, потому что это вообще... Что это вообще такое? Просто бросают на тебя полтос или больше всяких педиков, бессмертных. И они тебя просто тупо сливают. С подстволов, да, стреляют. Это не не хардкор или реализм, как
кое-кто говорит, это просто тупизм. Просто обыкновенный тупизм. Чисто чтоб поднасрать ГГ, вот. Просто чтоб чисто вот для того, чтобы поднасрать. Никакой больше цели нет. Так, тех я обыскал, да? У тебя что? У тебя джишка. У тебя джишка. Но какая у тебя джишка? Вот эта джишка? Не очень у нее состояние, на самом деле. А здесь у нас кто валяется? О! А тут у нас нейтрал с хорошим дробашом. Этот дробаш я просто не могу пропустить. Но придется что-то выкинуть. Можно выкинуть вот этот кольтецкий, потому что они дешевые по сравнению с этим дробашом. У тебя себе, оставь себе его. У тебя тоже. Слушай, что ты хочешь, а? Вот зачем? Объясни мне, вот зачем? Ну зачем? Ну зачем? А! Хотя смотри, бессмертные даже вон с дедушкиного тозика хорошо валятся. То есть главное правильно попасть. И пустой. Ну хотя бы не сваншотил, блин. Куча псин, вон они, блин, стоят. Чё вы там стоите, а? Кто-то пернул. Ни хрена себе, это, наверное, у бандитов там пердак горит. Полтергеи летают. Микрофризы хреначат. Все для комфортной игры. Кстати, мне ж надо этих псин уничтожить, бля. Ну что делать? Придется уничтожать. А как? А как быть? Задание-то надо выполнять. Попробуем хвосты пособирать. Блин, если б я сдал этот квест на части мутантов, блин, я бы уже попродавал Сахарову нормально. А так я не знаю, сколько надо отдать, блин. Ой, бля. Лютый похититель на сваях где-то здесь. А вон он, смотри. Чё, получится с одного выстрела лютого похитителя или вдолбать? Или не получится? Пишите в чат. Не получилось. А, но это не обычный лютый похититель на свае, это фиолетовый. А ты делал пак текстур для 2.1 или я тебя с кем-то путаю? Я его внутрь вшил. Отдельный пак я делал для 2.0. В 2.1 он уже вшит, вот эти все растительность, это ж все из пака. Слышь, ты охренел? Он здесь вшит как бы по умолчанию. Текстурный пак. Ай.
Химер слышу. Не, ну мне псины нужны. Мне надо псины. А, ну смотри. Все проще, чем я думал. Это радует. Так, так, так. А, это вот эта электрохимера. Ну что? Даже не вдуплило, что происходит. Ну, бывает. Крыски. О! Капля. Псины сдохли. И здесь тоже. Круто. Всегда б так сами враги дохли. А вот там у нас бандиты. И вроде все. Не все. Хотя, может, это и не бандит был, я не знаю. Но в зоне боевых действий опасно ходить, так что не обессудь. О, аномальный бизон. Аномальный бизон это хорошо, но у меня места нет. Не, это все-таки бандит. Так что все я правильно сделал. В принципе, тут графический пак в 2.1, он не только текстуры включает, здесь модели новые добавлены. Партиклы новые. Вот видел, сейчас Полтергей летал с таким партиклом, как в ЗП. Это ж я их добавлял тоже в библиотеку. Моделек сколько разнообразия. Тех же бандитов. Вот эти всякие там в спортивных штанах. Всякие разные. Новые долговцы, как в ЗП. Слышь, ты не попутал ничего, алё? Может, ты уже сдохнешь? Вот так. В принципе, после технической части по локациям должно было начаться переделка локаций именно в графическом плане, чтобы они выглядели поприличнее, особенно новые. Особенно такие локации типа АТП, где ни хрена нет. Тяжелая работа, понимаю, хорошо. Но это не вся работа на самом деле. То есть работа не доделана. Но это уже не ко мне. Это уже не мой косяк. Слушайте, вы чё тут забыли? Валите отсюда или сюда иди. Что делать? А, можно хлеб пожрать. Вот, смотри, нормально. Из самого такого у меня в планах было полностью переделать Лиманск, то есть осталась бы старая часть. И я бы его серьезно расширил, потому что если посмотреть за локацию, там пространства на самом деле очень много. Лиманск, в общем, его террейн, он по размерам примерно как Затон. Или там Юпитер.
То есть, ты понял, да, вот эта вся часть, которая находится в центре, это только вот, может, 1/10 от всего Лиманска. В принципе, у меня до сих пор эти все проекты валяются на компе. Лиманск даже там много чего я добавил, уже там вот эти стены убрал. Была бы вообще годная локация. Блин, я сейчас на блокпост попаду. Опять наемники. В планах нету обновить локации из оригинала дополнительной растительностью. Было такое, я ж говорю. Я как раз заканчивал технические вопросы, там, с АИ-сеткой, там, вот эти ошибки правил. Ну, там народу не понравилось, что, типа, я правлю ошибки, а из-за этого им приходится переделывать скрипты. Народ не понимает, что из-за этих ошибок потом вылеты начинаются в игре. Ну, не понимает, не понимает. Вот после этого должна была начаться как раз переделка локаций в стиле там того же Autumn Aurora, там атмосфер, новая растительность, новые мелкие объекты. То есть в таком стиле, что уже не пришлось бы править АИ-сетку, но локации бы выглядели намного лучше, намного наполненнее, то есть поинтереснее смотрелось бы это все. Жрет FPS дополнительно растительность сильно? Да не особо. На самом деле. Вижу сталкера! Враг на горизонте! Растительность жрет FPS, когда она неправильно сделана. Некоторые делают растительность не так, как она должна быть в движке. Как-то особо смысла объяснять этих технические моменты не вижу, потому что не думаю, что кто-то из того, кто это смотрит, этот стрим вообще поймет, о чем речь. Ну, если по-простому, то растительность делается не так, как это может поддержать движок. Ну да, ну да. Хорошо, что я аптечек набрал на радаре. Блин, я попал по этой. Metal Detecting UK, good afternoon friends, how is everyone? Hi Metal Detecting UK, everything is okay and you? Вроде бы я просто Локи из Autumn Aurora взял. Да, там, кстати, неправильно сделана растительность. Да, если делать таким способом, как они делали, растительность выглядит красивее. Это без базара. Но если делать растительность таким образом, как они делают, то она нагружает сильно движок. Да, она убитая. Hello, all good, thanks, mate. You're welcome, you're welcome. I watched your new video. Very interesting. Another silver. In Russia we don't have a lot of silver now. Жалко пушечку, да. За нее бы отвалили около 6 косарей вот в таком вот состоянии. А если ее продавать вообще в идеале, то там еще больше будет. Так, 579. Что бы мне выкинуть?
Ладно, давай выкинем джишку убитую. И еще можно выкинуть... Ну, например, вот это. Yes, did you laugh when I fell over in the mud? Yeah. Not bad. Охренеть, этих наемников нормально прям. В принципе, даже и не жалко как бы вот это повыкидывать, потому что... Ну, потому. А у тебя что было? Тоже еще одна. Отлично. Придется еще что-то выгрузить. Ну, ничего страшного. Ох, ни хрена себе, сколько тут всего. Ладно, давай смотреть на карту. Тайник. Вот, кстати, еще тайник, который был, но это мы потом заберем. Это я перед походом на радар еще скинул. Не знаю, давай сразу бежать на базу. Мне надо сначала все продать, а потом уже... Да, кстати, потом можно будет сразу вернуться и забрать все остальное. Вот то же самое АТП, например. Я собирался растительностью сделать нормально. Что-то типа того, как сделано в Солянке 2016, но еще поинтересней. Разобрался я с этим вопросом. Все. Ты кто есть такой? Нахер иди. We had over 200 views on that new video when it went wrong, so Simon had to re-upload it. That was annoying, but is back up now. And what's up? Why re-upload? Подходи, пообщаемся. Music or what? Так, Педик, иди сюда. А чё за новый УСАС даешь? УСАС. Говно. Говно, товарищ, говно. The original wouldn't play, nothing was playing. So, and what's up? But okay now. No, I did not understand. You had the music in the last version or and... No, I don't understand. Так. FN-очки хорошо идут. ЛР-ка даже почти новая, вообще дешево. Ой, сиги какие дешевые, охренеть, чё я их тащил? Лучше б я джишки, блядь, взял. Надо насрать. Эй, что происходит? Походу мост завис. Серьезно, блядь? Весело. Да, игра вылетела. The first video wouldn't play at all, nothing. Okay. Anyway, don't worry, let's all enjoy your game. Yeah? Let's enjoy, if you're interested.
if you like this game. Охренеть, пришел продавать, и игра вылетела. Ну, в принципе, я давно... Сколько вот я уже играю? 2.16 идет стрим, то есть это где-то, 2 часа, короче, уже игры. Ну да, в принципе, стандартная ситуация, как бы. Вылет по памяти, наверное. Вот сейчас в версии 2.2 будет движок X64. В принципе, он уже есть. Я думаю, там этот момент исправлен. Надеюсь, там вообще будет четко. Не знаю насчет графики, но если там добавят еще новую графику, вообще будет весело. Сейчас, когда движок X-Ray уже открытый, с открытым кодом, его просто исправить уже никакой сложности не представляет. Надеюсь, будет DX11, как в OGSE. Я предлагал еще в 2.1 такое включить, но народ не захотел этим заниматься, а я в движке не разбираюсь. И не знаю, как подключать такие вещи. Так что пришлось только извращаться с текстурами, моделями и таким подобным. А что ты хочешь? Я понял, ты хочешь всякие там револьверы. Ковбой, сука. Подходи, пообщаемся. Так, сначала все продать. Кстати, Скряга, а почем ты берешь экзоскелет свободы? Да, хорошо, что я его не продал этому Сяку. Тот берет за 5, а этот берет за 8,5. Ну, там 5700, правда, ну, неважно, в принципе. Так, вот так. Я надеюсь, там трупы еще не исчезли. Я сейчас смогу вернуться и забрать остальные стволы. Да, Кольт Аномалия вообще ни о чем. Зачем я его тащил? CBR даже дороже, чем... Вы что, серьезно? 299 рублей облегченный ФАМАС? Ах вы пидорасы. Паратрупер дешевый. Галил еще пойдет. Джишки нормально. Кольты, кстати, неплохо стоят. А вот они, ЛРки снайперские, вернее, Элки снайперские. Вот. Состояние меньше половины, просто тупо 5700. На. Просто состояние чуть больше половины, просто 6800. На. Вот такие я люблю. Поэтому я думаю, сейчас даже нулевую возьмем, которая там лежит. Перенесем и продадим. Вот, у меня 350 косарей есть. Я могу спокойно идти к Сидору и, короче, мириться с долговцами. Отлично. Отлично. Е94. Сейчас просто вот когда код открытый у движка, можно не только какой-то там DX11 добавить, но и DirectX 12 и еще какие-то плюшки. Потому что вот эти все плюшки, которые новые, они-то... Их не надо знать, то есть они как отдельные модули подключаются, а современное железо их уже поддерживает по умолчанию.
Вы ж не думаете, что их просто вот так берет народ и тупо разрабатывает с нуля? Нет. Вот эти все технологии, они предоставляются теми же самыми производителями видюх. Но пасаран! Они напрямую заинтересованы, чтобы эти вещи поддерживались играми, потому что тогда они смогут продать больше товара. Тех же видюх. И эти вещи, они на самом деле находятся вполне себе в открытом доступе в виде подключаемых модулей, которые любой желающий может взять и прикрепить к какому-то движку или какому-то проекту, который он делает. Вообще без проблем. Так, а что хотел-то? Я хотел у него, короче, ему Гаусс отдать. На. Так, подожди. Стопы снорка. У меня есть стопы снорка? 5 штук. Ни хрена у меня нет. Ну, все, поговорили. И это Теперь за дело. очень печально. Гауссовку сюда скинем. Потом. Так, вот эти улучшенные стволы, они нужны шурупу. По ЦЗ. Ну раз уж они так дешево стоят почему-то. Давай. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяину не правлю. Угу. А ему 2 гауссовки надо. Бля, вот это я тупанул. У меня теперь этот скряга одну забрал. Так, сейчас, что у нас есть? У меня есть, по-моему. Сейчас, дай посмотрю. У меня есть облегченный Кольт М16 с улучшенной кучностью. Metal Detecting UK, Hello Эмигранты, Hello Angel. С вами тут здоровается наш друг из Англии. Metal Detecting UK, так что все поздоровайтесь с ним. Так, а второй ствол это облегченный ФАМАС с улучшенной кучностью, я понял. Так, тебе такие нужны? Достать облегченный Кольт, да, вот есть такое. За это ты даешь патроны и патроны. А если... Подожди. Облегченный ФАМАС ему не нужен. Ему не нужен облегченный ФАМАС. Либо я чего-то не вижу. Не нужен ему. Кстати, штейры были, а я их, блин, оставил. Ну хорошо, хоть не продал. Короче. Кольт М16. Где он тут? С улучшенной кучностью стрельбы. Ай. А нет, ему нужен обычный Кольт 16 с улучшенной кучностью стрельбы, а не облегченный. Вот педик. Angel of Ecstasy, Hello Metal Detecting. Ага, правильно, здоровайтесь. Шуруп, ты пидор. Подходи, пообщаемся. Ты понял? Ты пидор. Я тебе прямо вот так говорю. Я пока не знаю, куда мы их денем, но я точно знаю, что куда-то денем. Теперь, по крайней мере, у меня есть куда складывать вещи. В принципе, я думаю, имеет смысл скинуть ненужное, то есть... ну, не знаю, слушай. Дробовик оставлю, потому что мы пойдем в темную долину, потом пойдем на кордон, потом пойдем на агропром, найдем там тайник для Круглова и пойдем на янтарь, то есть мы продадим. Имеет смысл его оставить.
Хотя давай скинем, нахера вот это таскать реально. Вот это и вот это. И патроны. Вот эти все скидываем. 5.45 я сейчас не использую. 7.62 я сейчас не использую. 9 на 18, 19 тоже не использую. Заряд М209. Армейский скат 10, берил. Охотничий ПСЗ-9Д. Он даже кому-то нужен будет, я помню. Так. Кстати, экзоскелет свободы нужен будет Сидоровичу. И, по-моему... Не, прототип, по-моему, ему не нужен. Хотя, может, я и ошибаюсь. Водка. Водка нужна шурупу. Оставляем. Кстати, огненный шар тоже нужен шурупу. Вот так вот. Тоже оставляем. Части мутантов. Стопа снорка. Оставляем. Metal detecting have to go now. See you soon, brother. Okay, metal detecting UK. Glad to see you. Good luck. See you soon. Ну, что еще оставить? Я не знаю, что еще оставить, да? Посмотрим, что у него еще там за задание. Хотя какая разница? А нет, стоп, разница есть, разница есть. Потому что нужно сепатору отдать, придется ничего не выкладывать пока. Thank you, bye. Bye, Metal Detecting UK. Вот 100 скальпов жетонов. Замечательно. Зона лишилась 100 придурков. Ты теперь на первом месте в нашем списке. Вот тебе новенький антикиллер. Модификация снайперской винтовки АВП, чтобы фанатиков к монолиту отправлять было легче. Соберешь еще жетоны, приноси их мне. За каждые 10 штук я дам тебе патроны. Как только, так сразу. Слушай. А я, если не ошибаюсь, то антикиллер, у него зум есть, короче, автозум. Да, вот это все, вот это годная вещь. Все. Вот это годная вещь. И у меня есть такие патроны, кстати, я их только что выложил. Все, у меня теперь снайперка годная есть. Иди ты со своими разговорами в баню. Я собрал 10 жетонов. Собрал 10 жетонов. Насчет того дела, все тип-топ. Куда вы пошли, дебилы? Есть для меня что-нибудь? Ну... Да, у него был, короче, квест на вот такой дробаш, а я его продал. Ну ладно. А что за антидот даешь? Говно. Копыта кабана. Коготь химеры. Убить сталкера. Ничего не буду брать. Заходи, как припрет. Странно, куда охрана свинтила. Какие-то они подозрительные, однако. А, обратно идут. Ну давайте, заходите. Поссать, что ли, ходили? Ну вы молодцы, конечно. Стали на проходе прям. У меня дымовая есть граната? А. Смотри, как про гранату сказал, сразу поперли. Вот правильно. А то у меня дымовой гранаты нету. Пришлось бы такую кидать. Но, пасаран, удачи. Заходи, если чё. Так, здесь у нас снайперка использует вот такие патроны. 7,62 на 51 НАТО. Проходи, сталкер. Отлично. Кстати, можно теперь идти за остальными стволами. Подходи, пообщаемся. Не-не. Подходи, пообщаемся. Твою Подходи, медь. пообщаемся. А, ну всё. Подходи, пообщаемся. Нормально.
Подун жутчайший и чувство... С такой снайперкой теперь будет удобно выцеливать этих педиков посреди кустов. Говорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Уничтожить лагерь радар. Ты разве сунулся сюда? Вчера ж вся Давай. страна видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Убить долг ветеран. Вот это знаю. Что еще? Позавчера мы тоже тащили пшено. А завтра что? 2 берила. Учить будем. За 2 берила 3 пачки патронов. Что-то какой-то неравноценный обмен, братан. Новый АК-108, редкие патроны, неплохие патроны. Принести усиленный комбинезон наемника. У меня есть такой. У меня такой есть. Сейчас принесу. Сейчас принесу. Вот. Все, поговорили. Теперь за дело. Броня. Вот, усиленный комбинезон наемника. Давай ему самый убитый принесем. Подходи, пообщаемся. Усё, Макс. Братишка, подымим? Или ты за традиционный расслабон? Забирай. Комбез что-то не забрал, ну да ладно. А у повара есть что интересного? Повар спрашивает повара. Да. Ничего у тебя нет? Педик спрашивает педика. Да вы достали, что вам всем тут надо? Чего вы столпились, Удачи, как... заходи, если чё. Реально как педики, так. Подходи, пообщаемся. Броня. Подходи, Да что это тут происходит, блин? Вы чё? На блядки, что ли, собрались? Так, хорошо, что я нажал. Хорошо, что я нажал, потому что здесь у нас тайник недалеко. А что в тайничке? А в тайничке двусторонний топор, комбинезон Сева, мамины бусы, патроны и части мутантов. Неплохо. А что из себя топор представляет? Ну такое себе. Так, топор сюда. Кстати, хватит развлекаться. Давай дедушкин тозик уже сбрасывать. Хотя смотри, сколько я из него стрелял, а он почти новый. Неплохо. Ну ладно, у нас есть УСАС. И УСАС мы еще даже не юзали. Комбинезон Сява. УСАС. Усос. Отсос. Кстати, у нас теперь есть куча аптечек, и можно попробовать подранить этого психа. Но сначала нам нужен вал, потому что без вала его ранить придется очень долго. Мне патронов не хватит. Двое зеленых, двое желтых. Хорошо, хоть голубых нет. А нет, хотя голубые точки бывают, короче, здесь. И вот биорадар, когда будет, и контролеры, они голубыми отображаются, и бюреры. То есть тут все понятно, как бы.
Лютый похититель на свая. Отъехал. Жрал тут. А где он? Серьезно? То есть тебе нормально, да? Ни хрена себе. Прям по черепушке заехал. Охреневший контролер-охотник. Ай, ну конечно, куда ж без вас-то? Где он? Отлично. Просто взяли и одним, короче, выстрелом, блядь, 3, сука, четверти хп снесли. Почему бы и нет? Ну шо, пришло время антикиллера испытать. Ща, погоди. Ща я решу вопрос с вами, и теперь у меня есть чем вам ответить, так что... Блять. Лютый похититель на свая где-то тут ходит. Да, надо сначала с Лютым разобраться, а то он мне сейчас, блин, тут будет мешать. Он где-то тут должен быть. Вон он стоит, сука. Вот так вот. А вот отсюда можно уже и пострелять. Стоит педик. Смотри-ка, ведь вас не было там раньше. Сейчас мы даже на холм залезем и оттуда еще сразу все прозондируем. Кого нет, что ли? Да, смотри. Закончились. О, даже экзач есть. Вот это хорошо. Сейчас стволы пособираем обратно. У меня теперь места много. Даже убитую в ноль ЛР-ку возьмем. Вернее, Л-ку. Причем я уверен, что эта Л-ка будет стоить дороже, блин, в результате, чем вот эти. Хотя, может и нет, не знаю. Так. Здесь мы имеем 5 наемников. Чем бы их порадовать? Вот у меня есть граната-выжигалка. Очень хорошая граната, на самом деле. Просто отличная. Особенно, если хочешь кого-то порадовать. О! Во! Сразу всех просто 5 накрыло. Причем вот тут бессмертный педик был, но это ему не помогло. Не такой уж он и бессмертный оказался. Получена информация о тайнике. Саркофаг. Откуда у тебя информация о тайнике в саркофаге? Вороненок топ-1. Есть такое дело? Есть такое дело. Только у меня нет вороненка. Я все мои вороненки спустил, когда, блин, Павлика выполнял квест. Это, блядь, единственная граната, которая мне хоть как-то помогла. Разогнала эту толпу, которая была. Набежали там на блокпост, блин.
О, тут весело, я смотрю. Ты дура, что ли? Давай. Ну давай. Вспомнил блокпост, да. Весело было. В переносном смысле. Правда, на второй день я уже тактику нашел, которая работает в этом случае. Короче, как вот эти сообщения получаешь, надо сразу бежать, короче, и запрыгивать за локацию, выпрыгивать. Там они, короче, не могут подойти. Можно хорошо сныкаться и их спокойно отстреливать. Димастер, отвали от меня. Ты вообще на заводе должен быть. Что ты здесь делаешь на барьере? Все, что ли? Не, ну я только одного свободовца обыскал, а вот второй. Там, которые скалы возле блокпоста, сразу за них выпрыгиваешь. И все, они тебя достать не могут. Так, еще не готово. Часто вас фанатики атакуют. Какую фотку? Принеси нам кое-что оттуда. Фотку на память, где я позирую рядом со статуей Ленина. Подожди. Рабочую турель. Ни хрена себе турель. Хорошо, что я в Припять ходил до турелей. По глазам вижу, что-то спросить хочешь. Ты сейчас на базу поймешь. Не мог бы ли ты отыскать там мой бинокль Оптимус? Да не вопрос, гляну. Если бинокля нет, значит кто-то из наших его прикарманил. Снайперы могли взять, или Макс Шуруп в свою мастерскую тащит все, что плохо лежит. Может, какой-то боец в казарму утащил. В награду я дам тебе убойный пистолет. Ну ладно. Ну ладно. Уничтожить лагерь радар. Давай. Когда-нибудь пойдем на радар снова и зачистим. Да, я видел. Это просто ад был. Просто тут общался же с Кэпом. Согласен. Тупизм, блин, сука. Взять, заспаунить полтос, блин, бессмертных НПС. Когда ты с голой жопой там на этом блокпосту. Я еще понимаю, спавнить такие толпы бессмертных, блин, врагов, когда ты уже, короче, прибарахлился, у тебя там пулестойкости под 100%. Это еще понятно. Стоп. Ну не в начале же игры. Так, забрать все. Вот, кстати, мой вал. А где прицел на него? Не понял. А, вот этот. Что-то мне казалось, что другой должен быть. В начале игры такие толпы спавнить, еще и вот таких вот неубиваемых, это вообще не айс. Кто-то хочет мне что-то сказать? Ты хочешь? На. Ты хочешь? Ой, блядь. Ой, там еще и снорки. Ну, конечно, почему бы и нет. Да достань ты, блин, в автомат достал. Пощады никто не желает.
Сука, так и знал, что он прискачет. Да я видел сообщение, видел я, что это ад был. Не надо 3 раза писать. А, их двое. Еще и двое, ну да. Я решил вопрос. Ачивку делать будешь? Ну, на ачивку, наверное, не получится, потому что я не спас остальных долговцев в Темной долине. Ну, тут же еще и награда, короче, за это. Врагу не сдается наш гордый баряк. Пощады никто не желает. Вали отсюда! Не подходи, замочу! Вали отсюда! Я дурак, Слушай, успокойся, а? Ты дурак? Ай, блядь, да? Сука, то одни, то другие. Что-то странное я 1 раз написал. Но оно что-то 3 раза пришло, короче, с интервалом в несколько минут. Google опять развлекается. Вернее, YouTube. Один хер, в принципе. пощады никто не желает. Я дурак, и у меня справка есть. Вали отсюда! Не подходи, замочу! Я дурак, и у меня справка есть. Не подходи, замочу! Я дурак, и у меня справка есть. Врагу не сдается наш гордый баряк. Пощады никто не желает. Я дурак, и у меня справка есть. Врагу не сдается. Не подходи, замочу! Есть, упал. Быстрее, 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 быстрее. Держи аптечку. Так, ты в порядке, надо же, не ожидал. Отвали от меня, псих, блядь. Две флешки. Не знаю, дадут обчивку, не дадут. По-моему, нет. Я жду... А, вон, смотри, там еще эти. Антирады. Вот, антирады и патроны. Не, ну вроде я все сделал, как бы. Журнал. Где это? История. Спасибо большое, ты в порядке, какого хрена палишь по всем подряд? Ты кто? Ты не убил меня, это странно. Я благодарю тебя, возьми это, ты достойный человек, надо же, не ожидал. Нет, верни мне мою прелесть, ты украл ее, украл мою прелесть, отдай ее мне, понятно. Бывает. Пистолет. Я, кстати, тоже недавно мою прелесть нашел. Ух ты, твою медь. А вот эта херь, если вдарит, она, короче, это... Сразу отъедешь. И как бы ее убить, а? Как бы ее убить, чтобы она... Не. Так, если делать, то нормально. То есть кувалда ваншотит. Когда не поврежденная.
Да что... Где оно? Стой на месте. Прозрачное вообще ни о чем. Ну все. Нормально. На базу беги. Зачем? Кувалда ваншотит. Тут просто 50 на 50. Либо прокатит и она ваншотится, либо она тебя, короче, ваншотит. Либо ты ее ваншотишь, либо она тебя. Здесь у нас нет бинокля. Кстати, что тут? О, тут ящичек. Еще одно место. Хорошо. А где же у нас этот бинокль? Давай-ка проверим у снайперов. На базу беги. Я их один раз на базу привез, они тут, короче, всю базу вынесли. Здесь ничего. Бинокля тоже нет. Щурюп. И Макс, да, может еще спереть. Подходи. Есть канистра с Угощаю за твои бензином. наличные. Фотки химер не делал? Скриншоты, что ли? А зачем? Они в 2.0 были, как бы, и ничего особенного. Так, ну что узнал? Что там нашел этот псих? Вот флешка, нашел его съехавшего парня. Все. Не по квесту. А, нет, не сделал. Да насрать, потом как-нибудь. У меня все равно спутниковой снимки правка стоит. Патроны. Патронов нет. Не, ну это ты прогнал. И отчего я играть как следует не выучился? Хвосты кошек. Щупальца лютых похитителей на свая. Меня прижал. Блин, ну какой из него командир? Фуфло. А из кожи лезет. Все в его команду. Ну, какого хрена тут... Щурюп. Щурюп. Что ты мне скажешь? Апгрейд или ремонт? Ого. Всё схреначим. Ни хрена себе у тебя тут. Точно, мне же еще это квест на ремкомплект есть. Ну, бинокля нет здесь. Бинокля тут нету. Учти, проблемы с железом. Пойдем к снайперам. В казарме еще может быть, кстати. В казарме. Здесь ничего. Я вот только не помню, у снайперов его выкупать надо или он так лежит. Вроде должен так лежать. Патрончики. Так. Кстати, можно попробовать что-нибудь пофоткать. Может, что-нибудь и пофоткается. Сейчас осмотрим, что тут есть. Так, вот он у нас фотик. Захар, я подкрался к очередному монстру снорк и успешно есть. его сфотографировал. Крыса. Тушкан. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Закончились.
Так, следующее. Так, пистолет верни мой. Где он? Вот он. Тут, по-моему, не должно быть бинокля, но мало ли. Обычно я на вышке нахожу. Либо тут, либо на той первой вышке. Здесь я опять вот он бинокль, все. В принципе, все как и должно быть. Ща приду. Так, ладно, поехали дальше. Что я делал, а? Бинокль относил, да? Ну, пошли. Подходи, пообщаемся. Чё еще? Ну, в принципе, ничего особенного больше нету. Погоди-ка. Вот это не надо фоткать. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Помрешь с голоду? Не. Не помрет он с голоду. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Бинокль у меня, его взял один из ваших бойцов. Ну что за люди вокруг? Ничего без присмотра оставить нельзя. Ага, вот. Ты обещал пистолет награду. Да, держи Смит и Вестон. Это, короче, этот. Нет. Я думал, это револьвер, это не револьвер. Ну ладно. Достань 10 научных аптечек
А за это он мне даст 4 пачки, мать его, патронов. Вот просто вот так вот все награды порезали. В изначальном варианте за такое не было такой награды. 5 мази от калмыка, 1 граната и 3 дротика. Нахер они нужны? 10 аптечек. Вообще 2 пачки патронов. 10 бинтов. 2 пачки патронов. Да блин, что такое? Что за люди? Не могут, блин, разобраться, блин, как в Word печатать. Так, тут никого не убили, пока я стояла, а? Отнести турель. Никого нет. Так. Ну, теперь все-таки, наверное, надо идти в темную долину. Я так думаю. Сейчас допродадим, короче, стволы. И пойдем. Лису аптечки отдадим наконец-то. Подходи, пообщаемся. Не, я не хочу с тобой общаться. Ты мне не нравишься. Удачи. Будет полезная информация, приходи. Ты какой-то неадекватный. Так, вот это. Вот это. Вот это.
О, я же сказал, убитая в ноль элка снайперская стоит дороже, чем, блин, вполне себе хорошем состоянии, допустим, джишка. ФАМАС вообще, блин, почти целый и 1000 рублей. Печально это. Блин, экзоскелет монолита. Как хорошо берет, а я его продал, блин, сяку. Слушай. По-моему, скряга тоже хорошо экзы берет. Экзы. Не, ну мы их оставим, потому что там Сидорычу по хомяку надо экзы собирать. Стволы. Кстати, у тебя вроде дробь, да, продается? Ну-ка. А почем? По 3000? Не, оставь себе свою дробь, кстати. Ну, я, конечно, уверен, что это дорого. Ну, да, это дорого. Это, сука, дорого. Удачи! Заходи, если чё. Теперь. Это мне, в принципе, не нужно. Сейчас. Вот это тоже. И вот это тоже. Подожди, калаш кобра. Комбинезон страж свободы с противогазом. Проходи, сталкер. Пойдем в темную долину. Вроде я все сделал, да, здесь, на складах. То ли все, то ли нет, не знаю. Угу. Понятно. Да что так долго, а? Ебучие микрофризы. Три тайника здесь. И один из них это тайник крысюка, кстати. И он очень близко. О, псиный флексят синхронно. Смотри на них, а? Скользящей походкой. Да блин, падай уже. Да, перезарядка у этого вала, конечно. Пока перезарядишься, эти уже 300 раз грохнут.
Радиация пошла. Какие-нибудь педики есть? Нету? Чё вы там на зомбаков сагрились? Надеюсь, он не взрывной. Сейчас проверим. Ну, повезло. Так, где тут у нас лис? Я с этими новыми визуалами даже ни хера не пойму. Вот этот, что ли? Не, это крот. Вот это без, блядь. Серый. А где лис? Погодите-ка. Ну ты, блин, какой-то... Не знаю. Так. Лис, принес я тебе, как обещал, 10 аптечек. Армейских нет? Не, армейских не достал, извини, попадались только научные. Да ладно, научных насобирал. Ну, дружище, вот ты напрягся из-за меня. Спасибо огромное. Слушай, раз такое дело, отдам я тебе свой схрон на янтаре. Последний раз, когда я там был, у одного местного ботана выменял отличный экзоскелет. Им там выдали всем какую-то новую версию научного экзоскелета, а эти экзоскелеты экологов под списание пошли. Ну и этот ушлый ботаник толкнул мне его всего за 3 грави. Только чтоб не сдавать его завхозу. А в служебной записке написал, что мутанты при вылазке порвали. А сам из бункера Сахарова и носа не показывал, за компом у профессора отсиживался. Я бы в нем с янтаря и ушел, да как назло у Сахарова аккумуляторы закончились, а пешком идти с янтаря на кордон, без возможности ускориться, сам понимаешь, рискованно. Вот я и заныкал его в сейф, что на островке у болотца. Там снорки ошиваются постоянно, сталкеры боятся туда свой нос совать, так что тайник мы под надежной охраной. Забери его себе, когда оказия занесет тебя на янтарь. Ты явно заслужил такую награду. Да, и рецептик еще запиши себе. Нужно в электру кинуть кровь камня, медузу, хвост собачий. И залить все это пол-литром водки. Через 10-15 минут получишь огненный шар. Вот так. Вот. Отлично. Так, что ты хочешь теперь? Ну такое. Что у меня есть? А вот рудимент грудины как раз сейчас нашел. Можно его отдать. Давай. Что еще есть? Не знаю. Ничего. У тебя только стволы на заказ. У тебя УСАС 12, редкие крутые патроны. Не-не-не. Себе оставь. Так, у нас осталось 2 тайника. И тайник под елкой. Вернее, и патроны для беса. 3 тайника. Наград за достижение. Тайник под елкой. Давай соберем все. Почему нет? Или давай сначала пойдем отсюда, потому что нам все равно на свалку выходить. Через лощину идти это слишком далеко. Хотя... Наверное, можно и через лощину, потому что там патроны для беса лежат. Но не, в другой раз. Как-нибудь потом. Так, а тайник у нас тут. Да.
Здесь он лежит. О, эти педики летающие. Правильно. Правильно. Так и сделаем. Куда ж без монстров из Fallout-то, а? Двоих. Развалил двоих сразу. Круто. Еще один есть. Иди сюда, педик. Но я тут еще кровососа слышал, слушай. Блин, его же сфоткать надо было. Ну, насрать, ладно. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Смотри как. Отлично. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно Охренеть. его сфотографировал. Ай-яй-яй. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Захар, Охренеть. я подкрался к очередному монстру и Сколько успешно его монстров-то? сфотографировал. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Ну, вроде все. Что я убежал вот, а? Я тайник не забрал, блин. То ли это не здесь кровосос, непонятно. Ну так-то говно на самом деле. Ну хотя бы все нулячие. Нулячие предметы здесь ценятся. Может еще кого заснимет? Не, все. Еще и бюрер должен быть где-то. Или нет? Черная химера. Адский кровосос. Тут у нас вон грибы, я вижу. Можно будет грибочков бахнуть. Награду за достижение не забрал. Ну ладно. Не очень-то и надо. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Так. Что ты бежишь радостно? Сдохнуть хочешь? О, тут плоти развлекаются. Ни хрена себе целая толпа, короче.
Как гопники прям. О, смотри. Отъехали. Отъехали. Просто отъехали. Нормальный сталкер попался, живучий. Да с кем вы там воюете? Все никак не навоюются. Тайник где? Тайник вот здесь. Ну, тоже такое себе. Усё. Блин, здесь же долгари, точно. Ну, не хочется их особо, конечно, убивать. Ну, давай попробуем пробежать, что ли. Как-нибудь. Как-нибудь попробуем пробежать. Уничтожить врага. Нормально. Чуть-чуть надамажили, только и все. Свет уже надо включать, темновато. К долгарям мы не пойдем, конечно. Там делать нечего. Ну, зато нам надо к Артему Кулинару зайти. Не хочу. Даже как-то особое желание нет кого-то там разваливать пока что. Ну, если прям необходимости нет. Так, готово. Есть что-нибудь интересное? Охренеть, за каплю души 2 пачки обычных патронов. Однажды во время выборов да. своими глазами видел, как из воздушных аномалий на землю выпадают артефакты. Вот это зрелище, вот это красота. Бандюки. Ну и что? Да, возьмем. Какой-то баллон с катализатором. Что за редкое оружие? Такое себе. На вот калаш забери. Все равно говно. Ладно, пойдем посмотрим, что там с бандюками.
А, тут Артем Кулинар развлекается. Ни хрена себе мне бандит надамажил. Прям как не бандит даже. Прикольно. Ой, ничего страшного. Ладно. Теперь уже все серьезнее. Хватит развлекаться. Пора разваливать. Угу. Дебил тупой. Пацаны все никак не успокоятся. Он один, кстати, стоит. И ему норм. О, шьет. Из МПшки шьет. Там уже и ворон побежал. Но он сейчас их развалит. Можно уже хабар собирать, короче. Что у тебя есть? Так, у тебя вот это есть. У тебя вот это есть. Кстати, нам же нужны эти. МП5. Тут что есть? Так. Ты чем порадуешь? Ну ты бомжара, реально. Тавор. Прям тавор. Да еще и у бандита. Спер, наверное, где-то. Вряд ли бы ты смог отжать такой ствол у его владельца. А вот спереть вполне. Пацанчик такой, короче, откинулся, но, короче, сигарету не выпустил. Видимо, все-таки очень любит посасывать. Ну, любил. Ну, бывает. Что могу сказать. Каждому свое. Кто-то любит посасывать, кто-то еще что-то. Личное дело каждого, на самом деле. Все, да? Пойдем теперь в сторону. Кстати, в сторону чего? В принципе, в сторону с кордона. Никого нет. Ну чё? Почему я очередей не слышу? Костя? Ты шо? А, псевдособаки не заспавнились, я тебя понял. Я тебя понял, без проблем тогда. Кстати, сигареты нужны. А почему этот труп не исчез?
Что за уборщик трупов, который не убирает трупы? Объясните мне. Это ненормально. Кстати, я вот не помню, документы для Акима я с собой взял или нет. По-моему, я их не взял даже. Или я их отдал ему уже. Не помню ни хрена. Ща посмотрим. Вишневый, здорово. Что там у тебя интересного? Как оно? Да нормально пока. Если б не микрофризы, вообще было бы круто. Да, документы я взял и могу их отдать. Следующая часть. В X18. Понятно. 4 части даже. Ну, берем, берем. Да, у меня все дефолтно, спокойно. Ну, нормально, что. СВД у меня нет. Научные аптечки продаешь, да? Но они мне уже не нужны. Брат. Не, нечего мне выкладывать тебе. Пошли. Счастливо. Пойдем сейчас к Пидоровичу, чтоб с долговцами помирил. Там уже только надеяться, что это прокатит. Иначе придется читерить с конфигами. Ой, да отвалите вы от меня. Чё вам надо, а? Ходили себе спокойно, вот и ходите. Так, отнести фото, поговорить с проводником, майор Кузнецов. Сидорович. Все понятно. О, долг Сидоровичу. А у меня сейчас денег нету для него. Это, ему надо 70к отдать, а мне надо 350, чтобы помириться. Поэтому нахер идешь со своим долгом. Рация, что ли, не фурычит? Эй, Сидорович, получил твое сообщение. Ты там что, рацию проиграл в карты, что ли? Чего молчишь? Ау! В общем, ладно. Если слышишь, загляну я к этому телу, так и быть, но ничего не обещаю. Кто шмаляет? А, это там. Или здесь? О, артефакт, смотри. Артефакт нам надо. Артефакты это хорошо. Выверт. Вроде больше ничего не вижу. Пойдем через нас обходить. Кабанчик. Демастер, ты почему не на заводе, а? Чё вы до меня докопались, а? Вам чё, заняться нечем?
Ну, как-то так. Это нам надо. Это нам надо. И вот это нам надо. Эти все никак не успокоятся. Все шмаляют и шмаляют, шмаляют и шмаляют. Че вы шмаляете? Так, хорошо. Что-то скучновато, чем размяться. Кстати, а у меня какой глок? У меня... Глок 35 у меня. Глок 35, что ты за него даешь? Дикобраз и патроны? Себе оставь. Псинки. Кстати, а я могу кого-нибудь сфоткать? О. Не? Все? Походу все. Так, пойдем разваливать бандитов. Шухер. А шо шухер-то? Чё шухерить-то? Где? Кто? Но. Еще двое. Что, все, что ли? Ты дурак? Ты шо, дурак? А кто у нас тут еще есть? А, еще один любитель посасывать. Даже не успел ничего понять. Какой-то листок. О, экзач. Экзач нам нужен. Как раз отдадим его Пидоровичу. Еще один педик. Не, ну в принципе можно пособирать и эти стволы. Сейчас их тоже сразу толканем Сидору. О, еще экзач. Богатые бандиты. Прям нормально. А тут у нас кто? О, сталкера привалили, ничего себе. Пабло энд Ко, привет, дружище. Здорово, Паша, здорово. Чё там, как жизнь? Чат, привет. Да, чат тоже привет. Кстати. А, нет, я же не могу сейчас с крысюком побазарить. А, ну мне нужно побазарить с этим, с сепатором. Он должен тут стоять? Да. Он тут и стоит, как бы. Давно в сталкера не играл. В смысле, ты не играл или я не играл? Я постоянно в него почти. Так. Слышь, брателло, подойди-ка, у меня
А Сепатор молчит. Сепатор молчит, ничего не говорит. Что делать? Охренеть. Да на работе еще в целом пойдет. Хорошо. Сепатор молчит. Да я не играл. А, ну понятно. Ну, поиграй. Если интересно, конечно. И что делать, а? Сепатор не базарит. Это странно. Цветы волыны! Так, продолжаем. То есть оказывается, что я даже не всех нападающих завалил. А как так-то? А я уж думал, что квест зафейлился. А не, нормально все. Все, сейчас он должен поговорить со мной. Уф, было жарко. И не говори, пригодилась сноровка охотника. Спасибо, что помог. Забирай мешок с крыши и отнеси Захару. Скажи ему, что все в порядке. А я к Сидору по пути зайду, перекурю, да к себе на болото пойду. Да, если нужны будут патроны к дробовику, обращайся. Меняю их на хвосты псевдопсов. Наши боятся на этих тварей охотятся, а у меня план по сдаче. Захар 10 хвостов в неделю требует. А я где ему их возьму? Не несет никто. Так что будут свободные хвостики, тащи мне, я патронов отсыплю. Лады, надеюсь, еще свидимся. Курить, кстати, вредно. Хотя лучше курить, чем дышать нашим отравленным воздухом. На экологию всем насрать, но только на саммиты бестолковые ездят. Да, интересно, время нет. Ну, как-нибудь попробуй найти. Все, мы квест выполнили с Сепатором, защитили его. Так что нормально, нормально. Пойдем теперь к Сидору. Надо, чтобы он с долговцами помирил. А кабан живой или нет? А. Я думал, он мертвый. Ну ладно, теперь он мертвый, так что не важно. О, шмаляют опять. Вечно тут что-то происходит. Кстати, надо же сходить на блокпост и взять там лекарства для Акима. Слышь, фанат? Теперь мертвый, да-да. Не, ну реально лежал как будто мертвый, то есть подбегаю, он встает. Ну, а что делать? Не зря ж подбегал. Так, последние новости расскажешь? О, ты многое пропустил. Несколько дней назад сначала одна разведгруппа наемников вышла с болот и направилась в темную лощину. На следующий день вторая группа тем же маршрутом. Военные их почему-то не трогали, а к нашей деревне они не приближались, поэтому открывать огонь по ним мы не стали. Но самое интересное впереди. Вчера ночью нас разбудил шум двигателей БТРа, который ехал с блокпоста по дороге в сторону лощины. Сначала я подумал, что воякам
Поступила новая бронетехника, и они решили ее опробовать, так сказать. Но в бинокль я разглядел, что БТР не наш, не советского и не российского производства, а люди, сидевшие на нем, одеты в бронекостюмы, как у наймов. То есть за 3 дня 3 группы наемников беспрепятственно прошли через военный блокпост, да еще и на броне? Именно, что наймиты забыли в лощине, мы узнали на следующий день. Я отправил туда отряд из 3 человек, вернулся только один, весь в ранах от осколков разорвавшейся мины. По его словам, прибыв на место, они наткнулись на заставу наймитов, где стоял тот самый БТР. Один из сталкеров опознал в нем американский страйкер. Через пару минут наблюдений они услышали в небе гул, а затем весь их отряд накрыло разрывом от минометной мины. Оказалось, что эти продажные сволочи разместили в лесу минометные расчеты, которые обстреливают всех, кто появится на дороге, а бойцы на заставе выступают в качестве наблюдателей и корректировщиков. Сегодня утром это подтвердили бандиты, пытавшиеся с севера проникнуть на юг лощины. Их обстреляли из миномета в районе заправки. Там наймы соорудили блокпост. Сообщения в сети от выживших сталкеров до сих пор обсуждают. Угу. Киллеры явно там что-то нашли, раз так усиленно охраняют проход на юг. Подозреваю, что это куда ценнее, чем нам кажется, если они каким-то образом договорились с военными о свободном проходе. Но с минометной угрозой надо срочно и кардинально решать вопрос, иначе огромная территория станет запретной для рейдов. Ты поможешь нам? Судя по всему, самих минометов немного, не более 3. Больше в БТР не поместится, учитывая еще и ящики с минами к ним. Другим способом наймы не смогли бы их туда доставить. Ручные гранаты легко справятся с этой задачей, от корректировщиков тоже желательно избавиться, как и от страйкера. Пока ты занят, я свяжусь со знакомым торговцем в предбаннике, где находится база военсталкеров. Постараюсь у него выведать, что у них там творится. Я немедленно отправляюсь в лощину. О, много букв. Так, что еще? Колючка, патроны. Патроны. Капля, патроны. Да блин. Давай вот этот возьмем. Новый АК-9 у меня нету. Че ты там? Сохраняться будешь, нет? Ну я сам сохранюсь. Ладно, дружище, побегу добивать рабочий день. Удачного стрима. Давай, удачи. Заходи еще. Так. Шустрый. Педрила. Что ты мне скажешь? Уничтожить лагерь в темной лощине, и за это колобок. Но это еще пойдет. Да, вот это... Вот эти смайлики, да, оно самое, согласен. А что мы имеем? За 10 аптечек что даешь? 8000? Не. 10 бутербродов. 10 фляжек. А чего у меня есть вообще? У меня есть только 10 сигар и 13 батончиков. Но это ему не надо. Понятно. Ну шо, Сидор? Добрался я до тебя наконец-то? С баблом. Что притащил? Угу. Так. Что-то по поводу фотографа. Ты слышал про погибшего фотографа. Мне удалось выполнить первую часть контракта. Ты можешь передать фото воякам и получить от них обещанную награду. Держи снимки аномалий. Ага. И за это он дал всякие гранаты, патроны. Ну, пойдет. Насчет задания. Результат положительный. Насчет задания. А, понятно. У тебя есть связи с другими группировками? Так. А как же?
У меня со всеми есть связь, только это дороговато. Если нет 250 тысяч, то базара даже не будет. Дело-то хлопотное. А если уж очень сильно насолил кому, то готовь 350 косарей. Долгу насолил, не знал, что они такие чувственные. Ты можешь с ними поладить? Ты точно... Хорошо, но подобные услуги стоят недешево. Чем больше у тебя проблемы с группировкой, тем больше будет стоить восстановить с ними отношения. Сейчас проверю твой статус. Готово. Ты точно уверен в том, что хочешь это сделать? Восстановить 250 тысяч. Смотри. Он у меня даже не 350, короче, хочет, а 250. Но это проще. Да, Сидорыч, неужели непонятно? Хочу восстановить отношения с долгом. Подожди, сейчас свяжусь с влиятельным человеком. Да, на связи. Что, козлом обозвал? Да еще и послал дальше Припяти? Ругался нецензурно? Вот блин. Резню устроил и следующий... Резню устроил и средний палец вверх поднимал, но это он зря. Чего быть не может. Голый зад лидеру группировки показал? Ёпт. Хорошо, возьму втридорого. Да, ну ты там отмочил, еле уладил. Да не было такого, слышь, Сидорыч. По крайней мере, зад точно не показывал. Ладно. Ну, я надеюсь, это сработает, потому что если не сработает, это очень печально будет. Дальше. Вот так вот. Нельзя сохранить. Почему? Так. Привет, Сидор. Все сидишь, ряху нажрал, на танке не объедешь. Глистов выведи, и у тебя такая же будет. С чем пришел? Всяк тебе артефакты редкие прислал. Не знаю какой, в ящике запечатан. Просит инструменты ему закупить всякого. Да, он связывался по рации. Держи ящик, смотри, не упади. Ага. Понятно. С ремонтом, особые задания, снаряжение, работа есть какая, что у тебя за заказы. Короче. Ничего интересного у него нет. Но. У него, во-первых, есть плеер, который нам понадобится по ЦЗ. Хотя пока не буду брать. По-моему, там этот отъехал. Долговец. Не, давай возьмем. Неплохо. Хороший товар. Так, значит, что? Значит, попродаем ненужные всякие дешевые стволы. То есть вот это. Убитый в ноль тавор. Калашики. Ну, давай оставим калашики. Мне сейчас бабло будет нужно. У меня вообще что-то мало. Неплохо. Хороший товар. Обрез еще забери. Вот так бы всегда. Так, Сидор, я тут тебе принес экзоскелеты. У меня тут есть экзоскелет Аналита. Экзоскелет Свободы. Экзоскелет бандитов. Экзоскелет наемников. По-моему, даже если я не ошибаюсь, там по 2 экзоскелета надо. Так что оставляем все. Что еще? Вроде все. Вроде больше ничего. Даже осталось на квест по отдаче долга. Неплохо. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну, удачной охоты, сталкер. Имеет, наверное, смысл поспать. И потом уже с утра идти на блокпост. Пожрем. Вот так вот. Ага. Все равно сдох. Ну да, действительно. Это же так просто сдохнуть во сне. Действительно, почему бы и нет?
Причем сдохнуть от голода. Важное замечание. А в этот раз не сдох. Ну, удачной охоты, сталкер. Ну чё, пойдем выносить, короче. Наших любимых военных. А где он стоит? Ты где? Уже нигде. О, они решили, короче, прибавить пацанов там. Ну что делать? Придется тогда нам снайперку использовать. Так. Но... Есть. Есть. Блин. Еще есть? Не вижу. Пацанов пошли шмонать. Тут у нас калаш, патроны. А кто меня палит? А, я тебя понял. И что? Так, вижу еще одного. Вижу еще двух. Ну, того не видно, этого тоже не видно. Ладно, вы давайте выходите оттуда. А там уже снайперка разберется с вами. Так. И где? О, идут. Педики. Что, думаешь, такой заныкался? И все? Чё? Не понял. Вон оно что. Блин, хорошая снайперка, а? Мне прям нравится. Кто? ГД. А, еще здесь. Вон он. Ходит. Педик. Вроде закончились. Не, ну не закончились, конечно, там еще есть. Вот там один ушел за угол, ну это... Разберемся.
Тут у нас есть ящичек такой хороший. И тут патроны. Ну, патронов, конечно, порезали. Ну шо? Кто тут есть? Неужели он соизволил от кровотечения отъехать? А? Да вроде нет. А где тогда? Вон он, вон он, вон он. Вижу, 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 вижу. Чё ты понтуешься тут своим гранатометом? У тебя гранатомет, а у меня вал есть, прикинь. Вот так вот. АЕК. АЕК неплохо. АЕК вещь хорошая. А, он там же, точно. Вот здесь. АК-104 у тебя и всякий хлам. Так, так. О, медуза. У пацана даже медуза есть. Удивительно. Броник. Ладно, все Сидору пойдет. Он аж обрадуется. Я думаю. Опа, на мину набежал. Ну и хрен с ней. Тоже мне проблема. А тебя я шмонал. Так, тут у нас еще пацан с экзой. Жаль, у него экзы, конечно, не было. Но ничего страшного. О, упал. Лекарство у нас должно быть вообще в казарме. Ой, не в казарме, а в этом. В здании блокпоста. Ну, мало ли, может, тут что-нибудь тоже поставили. Интересного. Не, ничего тут нету, ничего нового не появилось. Все, что в прошлый раз вынес, то и было. Вот у нас лекарство. Еще вот здесь. Лекарство. Все, больше нету, да? Да вроде нет. Все, пошли тогда. Теперь, я думаю, можно идти обратно на свалку. И заодно мы сейчас и увидим, сработала ли вот эта хрень с Сидоровичем или нет. Кстати, можно для гарантии сейчас еще раз у него этот диалог щелкнуть. А, ну хотя у меня же денег нет, он не будет активен. Так, пистолетные патроны. Хвост собаки. Забирай свои хвосты. Капля. Есть у меня капля, тоже забирай. Фляжка есть 5 штук у меня? Есть. Все. Подожди, а что тут насчет задания? А, все, понял. А где этот лагерь Ох, ни хрена себе далеко, как все это. Вот это печально, вот это печально. Слышь, фанат. У тебя ничего нового нет. Так, Сидор, я тебе тут принес, короче. Ну, кое-чего.
Кстати, а что у тебя тут за задание? Уничтожить лагерь Кордон. Подземелье Агропрома. Кордон. Темная лощина. Свалка. Темная долина. Давай возьмем свалку. Да. Защитить лагерь Темная долина. Не буду брать. Кстати, у меня есть жало скорпионицы. Потом, что у меня еще есть? Слезы огня у меня есть. Ну, за 2 пачки патронов можешь себе оставить. Медуза. Обычные патроны. Ну... Не знаю, давай. Так. Какая работа есть? Никакой. Все понятно. Ой, блин. Все понятно. Так, там у нас есть еще квест на 3 спальных мешка. Хороший товар. Так что уже будем сразу закупать потихоньку. Вот это забирай. А остальное я продам в баре. Неплохо. Хороший товар. Петренку. Вот так бы всегда. Спальный мешок оставим здесь. Прочее спальный мешок. Так, тут осталось отнести лекарство Акиму, отдать долг Сидоровича. Ну и можно, кстати, побазарить с Кузнецовым. Взять у него какой-нибудь квест. У меня, в принципе, уже достаточно хорошая экипировка, чтобы хотя бы не сливаться сразу. Ну, я еще подумаю. Прикольно. Задание само выполнилось. Всегда бы так, слушай. Петя машина, кордон, пулевое ранение. Да, Петя машина, что-то это. Эй, сталкер, хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Устал с непривычки. А, опять я... Ну да, он же в баре лежит, точно. Скучновато, есть чем заняться. Слезы химеры. Лунный свет. Экзоскелет монолита. Водка Буратино. Ничего мне не интересно из этого. А вот что за особые задания у тебя есть? Так, ну, в принципе. Подожди, а что за плейбой? Сможешь найти все 12 выпусков за прошлый год? Не буду сейчас это делать. 12 выпусков это, блин, на весь мод, короче. А у меня есть водка? А, есть. Пойдем. А то что-то лень мне бежать вокруг. Опять шмаляют. Что вы вечно шмаляете-то? А, собачек, наверное. Выпиливают.
ствол униз. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Нормально. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Так, Санек разбойник, сталкеры. Ну, кличка уже за себя сама говорит, то есть тут все понятно. Ну, это небольшая сюжетная ветка, так что будем ему давать бабло. Привет, тебе что ли финансы Сидор должен? Да, мне 70 косых, я на большую землю собираюсь, надоела зона. Сидору артов притащил недавно, а он типа сейчас нет налички, потом зайдешь. А когда потом? Я за периметр собираюсь, не через блокпост идти. А ты откуда про это дело знаешь? Так, вроде все сходится. Сидор СМС прислал, держи свои финансы. Вот. Кстати, пока меня военные пропускают, имеет, наверное, смысл, короче, вернуться к Сидору, потому что там все равно с ним диалог должен быть. Давай быстро собачек выпилим. Так. 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 Где еще? Где еще псины, а? Вот серьезно, только их искать, да? Я не знаю, где они. Так, где эти псины? А, вот она. Но это, видимо, не все. Кто меня палит? Кто? Зомбак. Псин вообще не вижу. Нигде. Что за бред? Вот где остальные? Кого я должен искать, не пойму. Еще зомбак лежит. Псина. А, ну да. Действительно. О, вот смотри, одна. Одна есть. Возможно, это как раз та, которая нам нужна. Да. Все. Где остальные трупы? Вот раз. Вот два. Вот три. Смотри. Даже у всех хвосты есть. Нормально. Пошли, короче. Вернемся к Пидоровичу. Побазарим с ним. Он нам скажет, что мы лошары. И все дела. И даст кое-что в награду. Так, я так понимаю, что можно проходить. Да, проходить можно. Отлично. Сразу и задание сдадим на монстров. Это шо, псина? И даже с хвостом, смотри. Вот, проценты получить у Сидора, проценты. Это то, что нам надо.
Насчет задания. Уничтожить лагерь. Разобрался. Все. Один квест сделал. Вставай, педик. А, темная лощина, я понял. Фанат. По поводу того задания. Все готово. Защитить лагерь Кордон. Давай. Защитить лагерь Кордон. Он тоже сам выполнится потом. Ну или не сам, смотря как быстро я туда приду. Хабар принес. Так. Сидорыч, привет. Выполнил я твою просьбу. Давай деньги и проценты. Ты не болен? Какие деньги, какие проценты? Ну ты же сам смс мне скинул. Типа бабло сталкеру отдай, а я потом рассчитаюсь с процентами. Так, значит и ты попался на уловку эту. Развели тебя, братец. Тут недавно парочка таких хакеров появилась. Шлют смс разные от торговцев и авторитетов. Бабло да арты у людей забирают. Можешь радоваться, не ты первый. Этих мудаков треть зоны ищет. Вот блин, пойду пристрелю этого гада. Не спеши, дело бесполезное. Он уже давно смылся. Ладно, я сегодня добрый, дам тебе в качестве компенсации, считай за бесплатно. Пару аптечек, детектор, классный дробовик и немного картечи. А дальше сопли на кулак мотай. И не верь всему тому, что в эфире базарят. Вот так вот. Нас развели. Но это не страшно, мы еще с ним встретимся. Это как спойлер на будущее. Если, конечно, кто-то еще не проходил этот мод. Итак. Нам дали УСАС. Еще один, что очень хорошо. Потом нам дали из такого годного. Сейчас. А, ну вот он. Детектор артефактов. Простой детектор артефактов. Способен в радиусе 50 метров оповестить владельца о наличии артефактов звуковым сигналом. Местонахождение артефакта на карте отображать не может. Активируется при расположении на поясе. Вот. Так что у нас теперь будет хороший детектор, который будет нас предупреждать, что есть арты где-то рядом. И это очень хорошо. Жаль, конечно, что он на грибах не предупреждает, но их, в принципе, и так видно. О, кабан. Блин, опять я думал, что он мертвый. Ну ладно. Теперь он мертвый. Любят они в такой позе лежать, что их хрен отличишь, что он дохлый, что он живой. Оп. А, слушай, это, наверное, золотая рыбка вот эта. Да, вон, смотри, партиклы через стену выходят. Но теперь-то у нас есть гранаты. А где мой калаш, алё? Поэтому мы сможем сделать вот так. Что-то вообще это не работает. Но у нас есть РГДшки, в принципе. Вот так. Попробуем взять. Попробуем. Не получается пока. Давай, теперь. Во-во-во-во-во-во. Золотая рыбка. Есть. Это тот арт, который нужно кости отнести. Я вот не знаю, пропустят нас еще или не пропустят.
Ну, сейчас проверим. Да, вроде можно пока проходить. Все. Это хорошо. А то пришлось бы через туннель. Так, ну остался квест для Акима и, в принципе, все, можно валить. Кстати, мы Бейлис у Сидоровича не взяли, но опять я забыл, как обычно. Ну и, в принципе, насрать. Никуда этот Бейлис не денется. Так, тут у нас зомбари, которые из трупов получились. Еще псина. Так, ну что? Аким. Ну, Аким, принес лекарство. Понюхал, воняет жутко. Им только копыта кабана натирать, да и тот от вони сдохнет. Да его пить надо по чайной ложке, но это уже не твоя забота. Воняет, говоришь, а себе-то, наверное, пару пузырей оставил. Ты вот что, скажи, где эти чертовы, то есть вороньи яйца искать? Там, где деревьев много, в забытом лесу. Ищи на пнях деревьев или рядом с ними, любитель глазунья. Ага. Все с тобой ясно. Здорово, брат. Все, я пошел на свалку. Сейчас, в принципе, у нас главная задача на свалке — это проверить, долговцы пожелтели или нет. Если не пожелтели, то я просто так 250к выкинул. Отгружаться до отдачи денег я уже, наверное, не буду, потому что я, в принципе, много сделал, и у меня переигрывать никакого желания нету. Вообще должно работать это, но... Как я помню, раньше в старых версиях это не работало, в старых версиях солянки. И с тех пор я ни разу не пользовался этой функцией, так что хрен знает. Так, поехали. О, я слышу почему-то лютого похитителя. Да. Тут похититель где-то. Так, сфоткать никого не могу. Костя! Я тебе принес что-то. Ни хрена себе сигару курит. Держи свою рыбку. Достал все же, молодец, спасибо. Ну что, расшифровал ПДА? Нет еще. Сейчас думаю сходить в бар. Может, там кто поможет. Но одну информацию все же выудил. И что за информация? Говорится о тайнике на свалке. Если есть желание поискать, могу поделиться информацией. Давай поищу, может, что и получится. Я тебе скину инфу на ПДА, будет время, посмотри. Хорошо, держи ПДА. Да, найдешь что интересное, приноси, посмотрим. Конечно, о чем разговор. Удачной охоты, сталкер. На свалке за лесом, за болотом, скорее всего, поискать стоит. Где-то он там, точно говорю. За лесом. Что-то такое помню, но точного места не помню. Так, золотая рыбка — хороший артефакт. И полезный. Чтобы нормально жить в зоне, нужно хорошо разбираться в артефактах. Я хочу, чтобы ты научился в них разбираться. Начни с простых рецептов варки, а в качестве доказательства принеси мне 5 булыжников. Это такие вырожденные артефакты. Когда принесешь, у меня для тебя будет кое-что очень интересное. Ладно, соберу тебе булыжники. Все. Новые квесты.
Есть. Ну, то есть нам надо в любом случае идти... А, квест-то не выполнился, ну ладно. Я надеялся, что он выполнится. А, насрать, чё. Пойдем сейчас это бандитов выпилим. Стоят, стоят, смотри. Педики. Согласен я с тобой. Блин. Ебучий лист помешал. Все. Тут у нас сигары, всякая хрень. Тут у нас патроны. Ну, такое. Такое. Пойти, что ли, сразу тайник поискать? Так, тут у нас псевдо. Все, псевдо отъехала. Кто? Где? А что ты думала? Все так просто будет, что ли? Ха-ха-ха. О, зомби. Но здесь могут быть взрывающиеся зомби. Чё? Вроде повезло. Взрывающихся зомбаков нет. А кто у нас тут есть? А, еще одна псевдо, которая флексит. Ну, уже не флексит, все нормально. Так, значит, говорит, за болотом, да, надо поискать. Ну-ка. Где там у нас найти доктора? Ну да, это скоро будет. Итак. Инструменты, инструменты, артефакт. На самом деле в забытом лесу уже довольно много квестов. Так что надо бы туда сходить. Но это не сейчас. Так. Найти радиостанцию. О, вот еще что на свалке надо выполнить. Вороньи яйца. Ремкомплекты найти. То надо на АТП идти, кстати. Да, на АТП надо. Хитро запрятанную карту. А, я помню, где она. Неважно. Так. Да где? А, вот тайник кости на свалке. Поищи за лесом, который находится за болотом. Ну, за лесом это здесь. И, насколько я помню, тайник должен быть в каких-то кустах. Давно я уже не искал эти тайники. Здесь нету. Здесь тоже нету. Здесь 100% нету. Здесь тоже не вижу. Либо в кустах, либо где вот это дерево. Где-то там. Так, что еще? Вообще где-то тут должен быть, по идее.
Не помню я, где он точно. А, вот он, смотри. Зато я помню, что сейчас появятся контролеры. Нас телепортируют и появятся контролеры. Так что нам нужно взять что-то типа этого. Чтобы этих педиков хотя бы засечь. Вот. Вот. Так, тут у нас зомби есть. Чё? Дурак, что ли? Он зомбак. Что до хрена быстро эти зомбаки? Где? Вон он стоит. Все. Остались контролеры. То ли один, то ли два тут должен быть, я не помню. В любом случае у нас есть снайперка с автонаведением. Это очень хорошо. Чего? Странно. Почему-то я не вижу этих контролеров. А, все, появились контролеры. Вон он один ходит. Отъехал. Отъехал, пацан. А, ну один контролер, это проще. Одна рука у него, к сожалению. Интересных плюх нету, типа безуаров, который можно было в хороший артефакт превратить. Но нет. Только всякое говно. Пойдем зайдем к лолговцам. Надо проверить все, потому что это очень важно на самом деле. Вы чё материтесь, алё? Охренели? Так, ну лолговцы вроде там заспавнились, а сейчас мы, да, проверим, типа как там, чё там. Одного человека только видит. Но это не долговец. Это не долговец. Долговцы вон они. И... Ага, друг написано. Остальные тоже друзья, ни хрена себе. Они все друзья. Охренеть. Раньше нейтралами были, сейчас друзья стали. Ну, ладно, чё. В принципе, даже проще. Так, а с кем нам тут побазарить надо? Ты кто? Пуля. Есть у тебя задание, пуля? Да ни хрена у тебя нет.
А вот этот Макс Любер, он где? А, он здесь, он нормально. Вот, кстати, притащить MP3 плеер. Давай. Готово. Готово. Так, а что, у меня есть какие-нибудь флешки? У меня есть. Что у меня есть? Мне-то на самом деле ни хрена нет. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Разобрался я с этим вопросом. Добыть новый АС-вал. Взамен он даст вепрь 12 молот. Ну, кстати, можно ему отдать вал, потому что он уже как бы у меня такой себе. Насчет того дела, все тип-топ. Отлично. Все. Кстати, надо вот с ним побазарить. У меня, по идее, должен быть вот этот костюм, и по идее я должен ему его отдать. Так, тут Сидар вещал, что ты мастер на все руки. Не поможешь найти трубки железные? Вот такого размера примерно. Трубки, да, валялись тут. Подожди. Вот, если бы мне костюмчик, который ученый носит, знаешь, оранжевый, да, оранжевый ему нужен, отлично. Ясно. Так, все. В смысле? Антирадов штучек 10 достаточно будет. Блять, у меня есть антирады и у меня есть комбинезон. В смысле? А, я не то нажал, вот. Все. Так, давай куда? Так, смотри, ставлю метку. Тут они валялись, никто не стырил. Иди забирай. Спасибо, счастливо, успехов с изобретениями. А чё на нем до сих пор висит-то? Метка. Ага. На радиоактивной куче, я понял. Пошли. Пошли. Но. А, вот здесь все. Вот здесь у нас находится. Это... Ты серьезно? То есть просто взял, упал и... И что? А, радиация прибавляется, понял. Где трубка эта? Все, трубка... Трубка есть. Да твою ты медь. Что ты такой нежный, а? С радиацией справиться не может. Где, блин, эта лестница ебучая? Хотя, в принципе, что я парюсь? Теперь же можно аптечки использовать. Научные-то никому не нужны. Трубку нашел, все. Надо только ствол сменить вот на это. Хотя зачем? Хрен знает. Так, все, пацанчик ушел. Пацанчик ушел. Ну, по крайней мере, эта функция работает, уже радует.
Вообще, в первый раз у меня такое, чтобы долговцы обиделись, короче, за отряд черепа. По-моему, только в оригинале такое было, блин. Вообще, ТЧ. Воронин же сам говорит, что это отряд, короче, отщепенцев, типа, с ними можно не париться, типа, если их не станет, никто не обидится. А ни хера обиделись. Какого хера? А хер его знает, обиделись и все. Никита Немов, привет. Здорово, Никита. Здорово. Так, ну я уже кого-то там вижу, все. Сейчас посмотрим, кто это там. Так, лютый похититель на свая воюет с демастером. Интересно. Лютый похититель на свая проиграл. Прикольно. Ладно, демастера не будем трогать. Он, видимо, злой после завода, так что мимо просто пробежим. Я вот не понимаю, у меня вечный микрофризы ВП-2.1, ВП-2 все нормально, но пока у меня мощный. Что делать, не знаешь? У меня тоже микрофризы. Надо мод править. Это косяк какой-то в моде. Надеюсь, это в 2.2 исправят, потому что вот эти микрофризы, они реально бесят. Чего? Блин, а чё их охренеть их до хрена? Ни хрена себе. Раз, два, три, четыре, пять, короче, псевдособак вот этих гигантских. Ни хрена себе. Я из-за этого начал проходить ОП-2 заново. Да, микрофризы это проблема реально. Но что делать? Тут новые сюжеты, новые квесты. Локации тем более я ж не просто так подключал. Столько новых локаций. Блин. Эти лаги перед входом в бар пожизненные. Слышь? Так, у тебя... О, лагерь есть, уничтожить. И давай возьмем. Пойдем. Эй, псины. Псины. Алло. Опа! Чё, бежите за мной? Конечно, бежите. Вы подбегайте, не стесняйтесь. Да, я вроде проходил 2.1, давно все нормально было. Сейчас решил опять поиграть, и это проблема. Нет, в релизной версии это все время было микрофриза. Вот когда разработка проходила, то я тоже помню, что микрофризов почти до какого-то момента, ну, причем близкого к финалу, микрофризов не было. А потом они уже появились. А чё вы не хотите за мной бежать-то? Ну ладно. Смотри, как Усос разваливает. Прикольно. Так. Все? Все.
Еще обидно, что винда слетела, уже прошел дальше ЧС. Надеюсь, 2.2 исправят. Да, я тоже надеюсь. Движок вроде 64-битный будет, так что должна решиться проблема с вылетами по памяти. Ну, как оно будет, увидим. Уничтожить лагерь, все выполнено. Отлично. Надо теперь много квестов Если сдавать. не нашел, чего искал, извиняй. Это, в принципе, уже мое второе прохождение. У меня стоит 12 ОЗУ, вроде нормально для данного мода. Нет, ты не в теме. Сам движок сталкера, он 32-битный. Он не увидит больше 2 гигов. Можно его пропатчить, чтобы он видел до 4, но, во-первых, эту версию пропатчить нельзя, потому что здесь движок не оригинальный. А во-вторых, здесь очень много контента, и он изначально перегружен. Здесь даже если слишком много веса себе поставить переносимого, то после 1000 килограмм у тебя начнутся проблемы с вылетами по памяти. Они будут прям постоянно. Ты можешь даже просто загрузиться, а через минуту у тебя вылет по памяти будет. Из-за этого. А если слишком много веса будет, то можешь сохраниться, а потом не загрузиться больше. Я не знал, я знал только, что сталкер использует только одно ядро. Ну да, тоже есть такое. Да что ты будешь делать? Ну шо, Пидренко, покупай у меня. Ладно. АК-104, кстати, неплохой такой сохран у АК-104. Я думаю, мы его оставим и потом починим. А вот это все продадим. По идее, 64-битный движок должен эту проблему решить. С вылетами по памяти, с микрофризами. Но весь прикол в том, что я сомневаюсь, что микрофризы это из-за движка. Тут просто что-то понапихано не то. В скриптах. Это, скорее всего, какие-то проверки циклические или что-то такое. Кстати, я вспомнил, почему забросил прохождение. Всего где-то наиграл часов 150, и у меня при разговоре с любыми персонажами вылетало. Вот это обидно, конечно, было. Но в логе что писала? Вылет же не просто так. Сейчас у всех вылетов есть лог. Так что тебе должно было что-то писать в логе. Пойдем побазарим с главным периком. Это нечто. Красота неимоверная, неописуемая. Я забил на игру, когда у меня пушка квестовая не поднималась. Волшебство, сказка. У меня слов нет. Не понял, как она может не подниматься? И в смысле не поднималась? А ветер дунет. Я в этом не разбираюсь, я искал в интернете, ни у кого такой проблемы не было. Ну, я не могу ничего сказать. Если бы ты мне сказал, что в логе написано, я бы тебе сказал, в чем причина. А так, что я тебе могу сказать? А если ты с правками играл, то это может быть из-за правок. Так, генерал, вот флешка, я чуть со смеху не помер, когда твоего человека с норки по болоту гоняли, а потом сам что от страха не обделся, но уже от химер. Ну, удружил, все понятно. Пойду поговорю с информатором. Так, это у нас по поводу клыка. Бандиты мастер, дикая территория. Берусь. Подожди. Подожди. Берусь. Вот. Рука зомби. Глаз полтергея. Нет, я хочу руку зомби. Давай. Вот так. Вот так. Вот так.
Потом подумал. Комбинезон страж своб... Блин, зачем я это взял? Награда Черномора. Вроде там на крыше здания на янтаре. Она скриптово типа выдается, но тебе в худе отображается, что предмет поднят. Хрен знает. Не знаю, у меня не было такой проблемы никогда. Опять же, если с правками играл, может быть из-за них. Это надо чисто... Вот поэтому... Остальные разработчики говорят, что с правками типа техподдержки не будет. Потому что делаются вот такие правки кривыми. Либо они сами кривые изначально, если скачиваешь. Если сам делаешь, то можешь сам что-то накосячить. А потом получается вот такая ситуация. Захар. Держи мешок. Всем спасибо. Надеюсь, Степатор жив? Да, жив-здоров. Куда он денется? Выручил нас здорово. Вот, возьми за работу. Спасибо. Все, О, у меня есть 3 глаза ворона. Ах, отлично. Теперь можно их Акиму сдать. Отлично. Хрен знает. Я, кстати, такую же проблему, как у меня, еще в ОП 2.0 в комментах увидел. Может быть... Прочитай, что я написал выше. Что? Не знаю, не знаю, ты много написал чего, Никита. Так что не знаю, что я там должен такого прочитать. Так, это хомяк. Мне удалось кое-кого сфоткать. Кабана. Удалось сфоткать кровососа. Собаку. Плоть. Псевдособаку. Бюрера. Химеру. Тушканчика. Все, да? Че грустно, есть проблемы? О! Тут проблема нарисовалась. До недавнего времени мы раз в неделю отсылали артефакты учетом через Росток. Да вот только там недавно группа наемников обосновалась. 2 группы уже потеряли, и боюсь, если их не выгнать оттуда, еще потеряем. Меченый, ты не мог бы помочь? Захар, это ваша проблема, меня-то зачем втягиваете? Меченый, ты же знаешь, наши ребята бойцы не ахти какие. Боюсь, если сами возьмемся прогонять, слишком много своих положим. А у нас еще тут непонятки с мстителями, каждый ствол на счету. Я тут к Воронину ходил, просил разобраться, но это, сука, никак, как всегда встретила. Типа не могу, все квады заняты на ответственных участках. Послал меня, образно говоря. Выручи, брат, тебе же саму к ученым более-менее свободный путь нужен. Ладно, Захар, помогу. Как дела, охотничьи? Кстати, рофл такой, чё за рофл? Сколько ништяков, да... Надавали мне за фотки. Я же в бар не мог попасть из-за того, что долговцы враги были, а я их убивать не хотел. А то пришлось бы реально не 250к, а 350к платить. Так. А что тут у нас есть? Агропром. Дикая территория. Лаборатория X18. Лабиринт. Дикая территория. Бар. Лаборатория X18. Давай бар. Чё далеко ходить? Еще. Кстати, вот рог когтя смерти можно дать ему. Щупальца похитителя на свая. Ща. Ну, не знаю. Давай дадим ему рог когтя смерти. Что еще? Шкура, булыжник, погремушка, замок, экзоскелет свободы. Экзоскелет свободы можно ему принести. Ножи всякие. Обойдешься без ножей.
В новых патчах повысили снижение FPS. Чего повысили? Может, пофиксили? Снижение FPS из-за того, что ЦЗ было много, не знаю. Я не беру ЦЗ, чтобы потом они висели. Я выполняю сразу, если у меня что-то есть. Беру только какие-нибудь там на уничтожение лагерей. Вот это, кстати, одна из причин микрофризов. Из-за того, что в циклических заданиях какие-то кривые проверки. Надо бы их еще поправить. Но это не я этим занимался, так что ничего не могу сказать. Так. Тут у нас есть охотник. Работа. Лагерь. Нахер. Ты. Не, ничего не хочу. Ты. Понятно. С тобой тоже все ясно. А с тобой? Участвуешь в разработке ОП-2.2? Нет. Не участвую. Здорово, справочное. Дело к тебе есть. У всех есть ко мне дело. Моя информация вся зона пользуется. Что-то очереди видать. Ты не горячись, Вороник тебе послал. Говорит, ты знаешь, кто и за что убил Клока. Так. Ну понятно. Ну кто проходил, тут уже знает. Кому интересно, читайте. Или потом в записи почитайте. Короче, ПДА нужен ему. ПДА кого? Короче, к Дэну надо идти. ПДА тирана, да, вот. Все. К Дэну, короче, говорит, иди. Кстати, тоже хотел спросить, ты до сих пор в команде, я уже ответил. Очень жалко, ну это как бы не от меня зависит. Так, я бы, конечно, купил переход на склады, но он, по-моему, стоит 150к, а у меня столько нету. Вернее, переход с радара на склады. Ну, не знаю. Оставляем. А, он сохранился сам. Так, бармен. Привет тебе, святой спаситель заблудших душ. Крысюк показал нычку с артами, я там побывал, и было 3 лунных света и мамины бусы. Интересно, честный бандит, чего только в мире не увидишь. Давай сюда эти арты и скажи, что он может валить сюда, я скажу на блокпосты. На, забирай. Бармен, как у тебя обстоят дела с дорогими напитками? Чего хочешь? Мне бы нескольких бутылочек Бейлиза раздобыть. Ага, у меня сейчас его нет в наличии. Обычно этот ликер заказывают долговцы на юбилей своих командиров. Иногда мне завозят коньяк или виски, но сталкеры их обычно не покупают. Родная водочка им милее. Ну, небось заныкал куда-нибудь для особого клиента или случая. Конечно, заныкал, у него я знаю, где стоит. Насчет задания. Рекламу? Какую рекламу? Не. У меня нормально, у меня заглушки для стримеров стоят, так что обойдусь я платить. Ну что тут можно тебе отдать? Можно ломать мясо отдать. Насчет задания. Кстати, а я к этому подошел-то? Да. Или... Да, подошел, все нормально. Пожрать бы чего хорошего. Татьяна, всем доброго времени, удачи и богатого хабара. Привет, Татьяна, спасибо. Спасибо. Вот я думаю, что дальше делать? За неделю подошве гоплык. Ну, как бы новых стволов у меня
Не, можно выполнить задание на этого, какого? На горба. Сейчас тогда скинем лишний хабар сюда. Скинем пистолет, наверное. Да, пистолет скинем. МП5, кстати, заберем. Маузер К-98. Новый ЮСАС, новый Винчестер. Новый, вернее, не новый АК-104. Вепрь 12 молот. Я пока с Юсасом побегаю. Бизон, Грач, СВУ. Так, боеприпасы. Это уже сюда. Канистра с бензином, Супергаусс. Это оставим. Короб с патронами 7,92. Пластид. Вот это все убираем. И вот это. И вот это. 7,62 все вот эти выкидываем. 9 на 18, 19. И мина. Татьяна, на мастере играешь? Не. Это второе прохождение. Прохожу на этом. На разминке. Я 2.0 проходил на реализме. Потом 2.1 первое прохождение проходил на реализме. А это как бы уже второе. Уже в онлайне. В офлайне не интересно как-то. А в онлайне можно. Так, ну что? Что еще скинуть? Бенгальский. Выверт. Грави. Душа. Ну, не знаю насчет души. Ладно, скинем. Живое сердце. Капля души. Капля, колобок, колючка, кристальная колючка, ломать мясо. Вообще, надо конфигурацию пояса поменять. Нам тут надавали много интересных артов разных. В принципе, если посмотреть сюда, то вот у нас есть 3 глаза ворона, которые надо отдать Акиму. Электрический дикобраз, облучение минус 40. Но и в... Так, тут у нас есть выверт. Ну, его можно выложить. И вот это можно выложить. Хотя нет. Каменный цветок оставим. А вот это выложим. На его место положим одну душу. Хотя нет, душу не будем ложить. Будем вот это туда ложить. Раз, два. Все ЦЗ уже прошел. До душу и каплю души у кого-то есть задание. Да, есть такое. Не, какой все? Я считаю в начале игры еще. Так, а что надо выложить? Сейчас дай-ка я подумаю. Из радиоактивного нужно выложить выверт. Каплю души можно выложить, хотя нет, оставлю. Это нам пригодится еще. Так, выверт сюда. Огненная душа. Пленка. Оставим. Пружина. Выложить. Пудинг. Выложить. Слезы электры. Слезы огня. Слизняк. Эмбрион плоти. Так, всякие части мутантов. Можно, конечно, их продать, в принципе. Но я думаю, лучше повыкладывать.
Вот так вот сделаем. Плейбои. Гаечные ключи оставим. Деньги. Контейнер. Лекарства для бандита. Кому-то под ЦЗ надо будет. 17 килограмм ящик. Охренеть. Грибы. Рюкзаки оставим 2. ПДА выкладываем. Пиво выкладываем. Сигары, сигареты, батончики, трубка, фляжка. Трубку на склады отнесем. Так, нужно ПДА волкодава, это для Сидора. Нужно сумка проверяющего забрать тоже. Но остальное пока у меня не заказывали. Так, а по поводу остальных артов, давай закидывать радиоактивные в контейнер. Вот это закинем. Вот это закинем. Остальное у меня все висит на поясе. Кстати, 3 дикобраза надо будет модифицировать. Что это за ящик? Вот это? Это который сяк инструменты заказывает. Первый квест его. 17 килограмм. Да, 17 килограмм инструментов. Это, конечно, интересно. Что там можно на 17 килограмм? 30 кувалд, что ли? Хотя нет, 30 много будет. Ну, хотя бы штук 5. Слушай. У меня же вроде есть ПКМ, да? И есть для него короб. Понятно, да. Вот так вот. Почему-то задание не обновилось для Воронина. Ладно, мы сейчас к нему сами сходим. Сейчас сходим сами. Достать РГ-6 у Свободы. А где у нас РГ-6? РГ-6 не здесь. А куда я его кинул? Хрен его знает. Но у меня его нет. Так, тайник Кости. Рассказать о тайнике. А Костя у нас где? По-моему, он сидит... А что за починить блок управления? Что-то я не понял. Хрен знает. Так, пойдем с Костей побазарим. О тайнике расскажем ему. Привет, Костя, давно не виделись. Здорово, Меченый. Ну что, искал тайник на свалке? Было дело. Нашел там интересный рюкзачок. Смотри, что в нем было. Да, занятная вещица. Похоже, еще один зашифрованный ПДА. Давай я поэкспериментирую с ними, может, что и узнаю. Приходи попозже. Хорошо, не буду мешать. И чё? А когда приходить? Так, пойдем теперь уничтожим монстров. Тут нам надо монстров уничтожить. Хотя зачем мне дробовик, если у меня есть универсальный разваливатель черепушек? Тут кто, химеры? Ну, подходите, что я могу сказать? Но... Вот так вот. Пойдем сдавать.
Ну, не пуха. Так, касаемо просьбы. Все. Здоров. А, по-моему, короб патронов для ПКМа это 200 патронов. Вроде. Или 100. Я вот не помню. Что-то я не помню как-то вообще. В принципе, можно сразу и М60 взять. Тут у нас есть М60 убитый в хлам. Не знаю, вообще засчитается такой, нет? Так, короб. Возьмем такой короб. И бармен. Давай я у тебя куплю... Нет, короб 100 патронов. Странно. Вроде у меня уже есть короб патронов, но почему-то... Наверное, просто надо побазарить с Ворониным. Сейчас посмотрим. Потом уже горба пойдем разваливать. Удачи тебе. Ну что стоишь? Не, Подходи, я не ни кусаюсь. хрена не говорит. Не, ну вот это тупизм, реально, тупизм. То есть, вот он мне говорит, найди, короче, пулемет и короб патронов. И типа приходи обратно. Я нашел, блядь, 2 пулемета. Я нашел, блядь, короба патронов. Но ему обязательно надо на 100% новый пулемет принести. Что это за бред? Это тупизм, реально. Прямо 100% новый нужен. Какая тебе разница, какой я пулемет принесу? Хоть он убитый будет в говно. Ну не хочешь, как хочешь, мне насрать как бы вообще. Пойду по своим делам. Единственное, что натовские патроны заберу, вот эти вот. Для снайперки моей. Итак, починить блок управления. Что за починить блок управления? А ну-ка. Что за блок управления там такой? Снайпер Фенрир. Булыжники. А, кстати, 5 булыжников надо. Найти карты. Был уже в забытом лесу, принес зеленую медузу? Не был. Еще не ходил туда. Так. Поговорить с поваром. Ну, да зачем с ним разговаривать? А, подожди. А, все, понял, это квест с турелью. Только почему-то он показывает, что мне уже надо, типа, блок управления чинить. Хотя... Нет, хотя тут реально... Я еще не нашел ее даже. Тут к Петренко через окно не влезть? Влезть? С чего ты взяла, что не влезть? Как меня пускают? Ну я как бы уже... Выжигатель отключил. Там по сюжету после X16 тебя уже пускают. А до этого я лазил к Петренко через окно. Ну, в забытый лес все равно придется идти, потому что там находится этот, как его, тайник коллекционера, во. Вон, могу даже сейчас прямо показать. В принципе. У
меня, если что, не в акторе ничего кроме веса не правлено. Берешь и пролазишь. Что могу предложить? Все, ничего сложного. Так, тут у него есть какие-то ЦЗшки. О, давай. Просто ты сказал, что недалеко ушел. По меркам ОП-2... По меркам ОП-2.1 я недалеко ушел. Ну, я дошел до Припяти оригинального сюжета. То есть я Припять прошел, на ЧС еще не ходил. По меркам ОП-2.1 и даже ОП-2 это в самом начале. Никто не хочет покупать это говно. Почему никто не хочет покупать это говно? Два спальных мешка. В общем, понятно. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Почему я не пролезала, а? Ну, может, и не в полном приседе пролезала. Здесь только в полном приседе можно пролезть. Он даже на сталкера смотришь, видно, как микрофризы, короче, работают. Он как будто это, дергается так. Вот прям видно даже, вот микрофризы реально. Сажусь на диету. Ну да, может быть, кстати, и так. Может, просто меченый, жирный уже стал там. В баре долго, короче, сидел. У бармена только жрал там и все. Сигаретки мы купим. Они нам пригодятся. Не, ну я не знаю. Че, куда идти? Ну, в принципе, нам надо. Нам надо на Агропром. То есть можно пойти через дикую территорию, на Янтарь, на Агропром. Да, давай, пошли. Что делать еще? Чё? Непонятно. Точно, наверное, неполный присед был. Скорее всего. Потому что здесь всегда можно было пролезть, что в ОП-2, что в 2.1. Вот в оригинале не получалось, да. Там даже в полном приседе упирайся в окно и все. Чё тут у нас? Угу. Новое видео у Фладара. Надо будет посмотреть потом. Так, ща момент. Надо кое-что сделать тут. По-быстрому вот так. И отправить. Так, галерея, камера и фотка. О, все. Вот ведь сколько денег потеряла. Согласен. А всего лишь просто из-за какой-то маленькой мелочи, потому что не проверила, полный пресет или нет. Вот это реально, вот это боль. Вот это называется боль. То, что было, когда я квест на предателя Павлика выполнял, ни в какое сравнение не идет реально. По сравнению с тем... Так, погодите-ка. Угу. Вот вы где, педики. Ха! Вот это был, конечно, рофл. Целился в одного, поднял... Блин, попал в другого.
Да, какой-то смайлик, да, Татьяна, но он не отобразился. Но согласен, все равно не важно. Так. Кто-то еще там орет. По местам. Шо по местам? Ну вон он стоит. Остался еще один. А здесь можно с Усаса пострелять уже, да? Что-то как-то просто даже было. Прям как не в 2-1 играешь, да? Ну ничего. Кстати. Что за метка? А, это тайник стандартный. Все, пойдем возьмем. Так, тут у нас новый штейр. Новый научный комбинезон монолита. Хороший тайник, слушай. Чего? В смысле, дурачок, что ли? Ты зачем сюда пришел? Развлекуха по мечтам. Все катаешь, ты вообще работаешь где? Конечно, я фрилансер. Если не знаешь, что такое фрилансер, это работа через интернет. Очень, кстати, хорошо. Не надо, короче, на дядю горбатиться. Когда хочешь, тогда и работаешь. Ни перед кем не отчитываешься. Главное, результат давай, и все. Пипец, это что, я понял, в нете деньги рубишь. Ну, типа того. Ну, а так еще и надеюсь, что когда-нибудь канал что-то даст. Возможно. Вряд ли, конечно. Но мало ли. Тогда вообще круто будет. Физика организма? Что физика организма? У меня тренировки каждый день. Как минимум велотренажер. Обычно бег еще. Правда, я давно как-то уже не бегал. Ну ладно, ничего страшного. С этим все нормально. Про это забывать нельзя. Так. Что у нас тут? Тайник охотника, я так понимаю, это ружье. Где эти педики? Опять же развлекуха, не забывай про коп. Это очень хорошая тренировка. В любом случае. Опа, лиса валяется. Кошак валяется. Кстати. О-хо-хо, что-то тут есть у нас. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Смотри, сколько тут всяких Захар, я педиков. подкрался к очередному монстру и... Отлично. Неси фото и ищи следующего. Все. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Это забираем. Вот это забираем. Где тут еще был труп? Обходи, говорит шелупонь. Ща я обойду, подожди. Слушай, хорошо дробаш разваливает. Мне прям нравится. Аномальный бизончик возьмем, остальное оставим.
Вот так вот. Псевдо валяется. Так, ну теперь, по-моему, больше у меня заданий никаких нет здесь. Так что даже можно сразу идти, хотя я какой-то труп вижу. Это у нас ученый. Сам знаешь, где верченый. Эй, педик. Так. Да где он там? Вот так. Да, здесь артефакт где-то. А, это пленка. Ну, химеру надо валить только кувалдой. Если она долбанет, то она долбанет. Бывает. Так, полтергейт тут у нас. Псины. А еще что-нибудь есть? Не, никого нет. Снорк. Интересно. Снорк, а рядом сталкер сидит. Курит, блядь. Ты чё, неадекватный? Крыса. Хотя где-то тут должны быть и двуногие крысы. О, броник, который я выбросил, до сих пор валяется. Интересно. Стволы дешевые, на самом деле, брать не будем даже. Так, на инвентаре у нас что? Какие задания? У нас есть задание в X16 на декодер. Потом еще на что-то, уже не помню. Но в X16 мы не пойдем. Не хочу. В другой раз как-нибудь. А, кстати, трактат в X16 еще должен быть. 1 из 4. Ну, здесь, в принципе, у нас тайник лиса, так что в любом случае нам янтарь нужен. Так. Лолговцы у нас тут и ученые. На кое-чем верченые. Слышь, сахар.
Дело срочное опять, ты мне ничего не скажешь, да? Ну да, понятно. Новых ЦЗшек не появилось. Продать. Ну, я могу тебе продать 3 когтя химеры, 1 глаз полтергея, а языки нет, я оставлю. По-моему, это вообще первые языки за все. Чё? Какой нахрен контролер? Откуда он здесь? Ладно. Кстати, у меня ж есть дробаши. Вепрь 12 молот. Ну, не знаю. Оставить, не оставить. Вроде они кому-то и нужны, но... Вроде как и еще найти можно. Так что давай продадим. Здравствуйте, молодой человек. Да, они кого-то задетектили там. У меня очень много МП5 здесь есть. И мы их заберем. Вот. Ну все. Кого вы там ищете, а? Слышь, ты куда побежал? Чё, Рэмбо, что ли? За снорком бегает. Ну давай, давай, что ты делать будешь? Ну. Покажи мастер-класс. Давай, покажи. Что ты можешь? Что ты можешь? Покажи. Давай. Ну, смотри. Даже завалил. Хрена себе, ученый завалил. Слушай. А контролер-то вон ходит. Как ходил, так уже и не ходит больше. С остальными мы и так Стоп, он не один. Как так? А где второй-то? А, вижу Бюрера. А где еще контролер? Да я вообще хрен знает. А он тут, кстати, где-то. Я его звуки слышу. Или нет? Не, ни хрена непонятно. Пойдем снорков разваливать. Чтоб мой тайник отдали мне. Что, не получается прыгать в воде, да? Бывает. А, я знаю, где контролер. Он там внизу. Ну, в принципе, пускай сидит себе. Так, тайничок. У нас тут какая-то снайперка, экзоскелет экологов, куча артов и аномальные гранаты. Вот. Так что, если лису аптечки сдаете, сдавайте научные, оно того стоит. Он жирный тайничок дает в награду. По-моему, да, тот же самый патрон. А давай Штейра пробуем, слышь? На одиночный поставим сейчас. Попробуем развалить зомбаков.
Такое себе, если честно. Калаш мне больше нравится. Да, я от него большего ожидал. Прицел вообще говно. Вот этот намного лучше видит, приближает. Все, пошли на агро. Тут больше ничего не надо делать. Тайников никаких нет, квестов никаких нет. Наград за достижение есть, ну насрать на нее. За то, что хорошо, что у меня теперь точно будет 10 МП5, и я смогу обменять их на мох. А мох, это про выносливость можно будет забыть навсегда вообще. Вот это круто. Плюс 2500% выносливость. Мох. Это круто. У меня, в принципе, и сейчас как бы висит 2500%, ну в двух артах. Я тоже про выносливость не вспоминаю. А вот если у меня одним артом будет, то у меня останется еще один слот для чего-нибудь еще. Так, у нас тут кошаки. А еще у нас тут эти, блядь. Я не знаю, он живой, нет. Блин, мне ж надо кошаков зафоткать. Подожди. А, все. Больше никого не надо фоткать. Слышь ты? Лютый похититель на свая тут лютует. Ну, вернее, уже не лютует. А еще здесь дохлый военный. Один из тех, которого я скипнул. Ну, а чё? Зачем они мне? Еще воевать с ними? Серьезно. О, миниган! Я забыл миниган взять. Ну, насрать. Потом. Как-нибудь. А еще у нас тут батарейка лежит, которую я не взял до сих пор. И это мы тоже сделаем. Дикобразы хорошо с задачей выведения радиации справляются. Каменные найду, вообще будет круто. Бандюки. У нас тут бандюки. Да, да. Фраера повалили. Засунь себе в жопу свой подствольник и потом нажми на спуск. Понял? Никого не вижу. Так, это говно, это нам не надо. Это тоже нам не надо. Что еще тут есть? Вы серьезно? Чего вам не сиделось в своем логове? Неадекватные какие-то псины. Вот так вот. Вот так вот.
Кстати, еще один бандит, которого я не залутал. Блин, я думал, он с грозой, а у него говно просто. Кто здесь? Где здесь? Сталкеры вроде. Да, это военные тут у нас. Кстати, винчестер можно и не подбирать. Он ничего не стоит вообще. Так, у нас тут лежит вояка. У нас тут вояка. Вроде все. О, я Псевдыча слышу. Рычит там где-то. Подходи, раз пришел. Так, адреналинище. О работе готово. Работа есть какая? Агропром. Хочу найти клад хороший. Видос жду все на канал. Давайте тут без рекламы. Так. Стая собак. Псевдо бегает мимо. Задание. 10 МП5. Кстати, у меня даже в рюкзаке есть 10 МП5. Вот это круто. Да. Вот это отлично. Получаем мох. Снимаем, короче, вот это. Нацепляем мох. А нет, он плюс 2000. Плюс 2000. А кто тогда плюс 2500? Не помню. Или мне показалось просто. Ладно, плюс 2000 тоже нормально. Зато мы можем еще что-нибудь прицепить. Так, тут у нас есть пулестойкость плюс 8. Пулестойкость плюс 5. Здоровье плюс 700. Но пулестойкость минус 10. Это неприемлемо. Цепляем рубиновую пружину. Итого у нас уже 61. В принципе, если чего-нибудь снять с пояса, например, один из дикобразов, то у нас даже будет 66%. Плюс 6. Плюс 10. Ну, неплохо. Ну и вроде пока все. Вот этот надо в контейнер запихнуть. Там облучение. Так вроде все. Псевдыч недалеко. Топает, что аж сыпется все. Подожди, это то, что у меня в рюкзаке, да? Давай еще вот выложим. Когда заново надо будет ему. Получим еще. Ну не знаю. Такое. В принципе, у меня есть новый АК. Нуляч просто. Его можно как бы с собой взять. Минигана у меня нет. О, точно, нужно же тайник найти. Сейчас будет мясо, кстати. И, кстати, там будут вот эти все будут с валами, так что... Псевдыч прям здесь, ни хрена себе. Ты что, дурачок? Эй, сюда иди. Нормально отлетел. Слушай, он не один. Он не один, как так? А Псевдыча я фоткал? Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал.
все. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Но этого залутали стопудово. Похитителя тоже. О, протекта валяется. Ни хрена себе протекта валяется. А чё ее никто не спер? Подозрительно, подозрительно. Ну, пошли за тайником. Единственное, давай пулестойкости еще увеличим. Что у меня есть с собой на пулестойкость? Ну, только, в принципе, каменный цветок. Это плюс 4%. Маловато, конечно, но что поделать. Вот это вот снимем и нацепим. А, радиация пошла набираться. Не получится так. Печально. А, ну можно снять душу. Душу можно снять. Ладно. 70, конечно, не 80. Но, может быть, хотя бы не сваншотят меня. А это кто? Опа. Опа. А это кто это тут у нас? Зомби, что ли? Ни хрена себе. Кто шмаляет? Кого шмаляет? Бандиты, что ли? Кстати, у нас тут грибочки есть. Магические грибочки. Магические грибочки нам нужны. Так, ну зомбаков я завалил. Вот что вам надо, а? Валите отсюда. Вроде бы где-то бандиты были, но что-то я никого не вижу. Тайник у нас должен находиться где-то тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то тут. Не, я неправильно ищу, он вот здесь должен быть, значит. Вот он. Так, сейчас будет мясо. Вот так делаем. Вот так делаем. И вот так делаем. И валим. Ща, погоди. Да, я отбегу. Да. Согласен. 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 Эндорадиацию вывести. Вот. Вот так. Отлично. А вот теперь можно и пострелять. Готовьтесь, педики. Хорошо, что у меня есть антикиллер. Вон они идут. -1, -2. -3. Еще должны быть там, но я их походу скипнул. Да, пока никого больше не вижу. Валы мы, конечно же, берем. Ах ты, педик. Ага. Шо, больно тебе? Ну, на это мы, конечно, не будем тратить. Вот так вот сделаем.
Спас 12. Так, ну, МП5 мы... Нет, зачем я его беру вообще? У меня там уже нормально. Патроны возьму и все. Псина. Так, тут у нас зомбики. И, к сожалению, без экзачей. Собака тащит труп. А, слышу. Слышу. А где он? А где он? А! Вот тут он ходит. Один. Но это не все. Тут еще должны быть. И они есть. Ни хрена себе, он мне походу хедшот прописал. Что у меня почти больше половины даже хп снялось. О, ни хрена себе, артефакт левитирует. Тут у нас псевды бегают. Ну-ка. Не знаю, зачем мне этот дешевый калаш, я его обратно выкину. А вот артефакт мне нужен. А, он в аномалии висит, я понял. А, тут кто-то еще есть, смотри. А кто еще тут есть? Ага. Кто-то у нас тут ходит. А кто? И где? А, вот он. Вот так вот. А, опять она... Опять радиация. Я тут немного, нормально. Так, ну чё? Там еще где-то пацанчик оставался один необысканный. Незалутанный. Значит, надо его залутать. Вот он. У него что было? У него должен быть вал. Ну и вот он, в принципе, вал. Радует, радует. Так, ну все, теперь мне надо отдавать, короче, этот тайник. Вернее, дневник, что был в тайнике. Ученым. А что еще можно выполнить? Найти 3 артефакта глаз ворона. Ну, можно, наверное, сходить. Особый журнал. Ладно, это все, короче, очень интересно, но меня больше интересует, какие у меня есть рецепты. И могу ли я сварить какие-то артефакты на пулестойкость? Где-то должно быть в данных, наверное, нет. В справке. Рецепты. Так. Бусы прабабки. Потом. Бабкины бусы. Вот это можно сварить, кстати. Каменный дикобраз можно сварить. Угу. Нормально.
Можно сварить каменный дикобраз. Время трансмутации 7 часов. Бабкины бусы. 5 часов. Бусы бабки Бюрера. 10 минут. О, нормально, можно сварить. Куда надо? Карусель. Все, я понял. Бусы прабабки 3 часа. Пошли карусель искать. Че тебя до сих пор мутит, дебил? У тебя радиации даже нет. Что-то я аномалий вообще не вижу. Нужна карусель. Этот тупой постэффект все равно продолжается. А, вот он, Псевдыч. Пойдем развалим. Ну чё, Псевдыч? Чё ты мне скажешь? Вот и бежишь, а? Во. Все, Псевдыч готов. Ну нам-то нужна какая-то аномалия. Кстати, имеет смысл на кордон сразу сходить. Отдать сумку проверяющего Кузнецову. И что там, кстати, еще надо было отдать? Ну что-то надо, что-то надо. Шерстюк, бля. Что ты мне скажешь? Уничтожить лагерь. В принципе, ничего интересного. Сломанный М60. Есть у меня такой сломанный М60, но он лежит в баре. А, понятно, у меня ж не восстанавливается это здоровье. Я думаю, чё так мутит, короче. А у меня здоровье не восстанавливается. Демастеры нападают. Во. Как раз придем туда, куда надо. В принципе, наверное, скоро закругляться будем. Стрим 6 часов уже идет. Так, тут у нас тушканы и демастеры, все понятно. Мне вы не интересны особо. Мне интересно другое. Мне интересно... Да блин, хватит тупить. Чего? Не понял. Тут где-то есть артефакт. Что, здесь, что ли?
Нет. А где? Не понял. Где артефакт? Здесь? А, вот он. Ну, по крайней мере, я выжил. Водки у меня нет. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, ну шо, Кузнецов? Устал с непривычки столько ходить. Это дело поправимо. Кейс принес? Да, вот он. 7 кило чистого компромата. Ах ты ж мать, давай сюда. У нас как раз бумага для растопки костра закончилась. Держи приборчик обещанный, вроде работает. Ну ты майор Шулер. Теперь я понимаю, почему наша армия непобедима. Понятно. Так, что еще? Да ничего больше. Вот ради интереса, он хочет мох. А что ты за мох мне хочешь дать? И за мох, который хрен достанешь, он мне хочет дать всего лишь какие-то жалкие патроны, 2 пачки. Какой-то там ствол. Ну ладно, и тайник. Но это ни о чем. За мох это вообще ни о чем. Тут тайников минимум штуки 3 надо давать. Так. Проводник. Ага. Глаза ворона. Хотя, в принципе, надо к Сидоровичу сходить. У него там ЦЗшки висят. Кстати. В меня же сейчас будет вот этот педик стрелять. Ща, погоди. Погоди, деловое предложение. 70% есть. Так, у меня точно больше на пулестойкость ничего нету? Похоже, ничего. А, стоп, чё я туплю? У меня же до хрена маминых бус. А я тут какие-то каменные цветки жалкие цепляю. Охренеть. Сколько? 5%. Тут 8. Тут 2. Ну ладно, 71 лучше, чем 70. А это значит, что сейчас будем стрелять. Убирай оружие, тогда пообщаемся. Ага. А ты почему не убираешь оружие? Так, бармен согласен принять тебя. Теперь ты доволен? Скажем так, более спокоен за свою жизнь. А что насчет моей доли? Твоя доля в моем стволе. Сейчас ты ее получишь. Спасибо за помощь, ха-ха. Мы еще посмотрим, кто из нас получит. Тебе это не поможет, педик. Вот. Помогай людям. Крысёныш. Фу. Надо бы тебя обыскать. Да нет у него ничего, успокойся. Все, помог? Молодец. Кстати. Вот. Забыл совсем. И где аккумулятор? Разрядить. Вот, все. ПДА нету. В любом случае он допрыгался. Меченый, пацаны сообщили мне, что этот засранец крысюк сдох. И ПДА при нем не было. Зайди ко мне. И есть кое-какая мыслишка. Ну ладно, зайду. Но не сейчас. Ничего нету.
В принципе, у нас только у Сидоровича тут задание. Так что давай к нему сразу и направимся. И, кстати, экзоскелет экологов ему и скинем сразу. Вернул? Он ему тоже пригодится. Насчет задания. Готово. И насчет задания. Готово. Так, еще работа. Говно. На самом деле говно. Так. Экзоскелет. Научный. Вот. Экзоскелет бандитов сколько у меня? 2. Тут вот есть 46%. Его, думаю, лучше оставим. Дешевле будет чинить. А тебе надо продать армейский бронежилет. И, кстати, вот этот вот комбез тоже. Хотя нет, комбезы кто-то лучше покупает. По-моему, Скряга, если не ошибаюсь. Или Сяк. Не помню. Короче, оставляем. Вот это еще можно продать. Вот это. Ну и вот это, в принципе. Хотя нет, это Сахару продадим все-таки. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Так, как по поводу Бейлиза. Бейлиз у нас находится. Где, кстати, он находится? Где-то должен быть он вот тут. Как его достать-то? Как его достать? Вон он, смотри. Вон он. Давай. О, есть. Первая бутылка Бейлиза у нас присутствует. Все. Сделаем тайничок возле Кузнецова и туда сразу скинем, чтобы с собой не таскать. Сидор. Реально заныкал себе, короче, Бейлис. А нам что сказал? Что у него такого нету и никогда не было. Старый педик. Крысюк. Не зря у него такая погоняла. Крысюк. Реально, потому что крыса. Сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, Бейлис. Прочее. Ликер Бейлис. Вот. А у меня есть водка? Да, у меня есть водка. Давай. Держи. Опять шмаляют. Ха. Защитить лагерь задание выполнилось. Отъехал какой-то пацан. Моё. Все моё. С проводником еще базарить нет смысла. Карта на болотах, куда я еще не ходил даже. Кстати, вот про тебя-то я забыл. Ну хорошо, что напомнил. Эй, педики. Ах ты... А, ну да, то есть я аптечку заюзал, и ты убежал. Ну да, нормально. Тоже жадина. Кто? А как еще в этом моде?
В этом моде надо все, что плохо лежит, короче. Так, Аким, я тебе принес 3 арта. Здорово, брат. Охреневшая рожа, баклажанище. Давай. Ты еще тут, глазки у меня. Замечательно, снайперку мне недавно доставили. У Кости хороший выбор, винтовка просто отличная. Я надеюсь, ты из нее не стрелял, давай сюда. Все. Поводу работы, СВД. Все, я понял. Но СВД у нас нет. svd.net, поэтому поехали точка дальше. Итак, отдали мы арты, получили мы винтовку. Ну, а надо отдать винтовку Косте, в принципе. В любом случае на кордоне нам уже делать нечего. Можно, конечно, сходить в X18, там найти документы для Акима и... Так, что там еще? А, ноутбук для фаната. Можно сходить. В принципе, у меня экипировка нормальная. Артефакты там уже во второй раз снимать не надо. Тем более, у меня, по-моему, в Темной долине какие-то квесты были, но я не помню уже. Вроде были. Может, не были. Ладно, сейчас я отойду на пару минут.
Так, поехали дальше. Пока продолжаем. Вот это навесим. Активных заданий нет. Свалка. Леха Тамбовский. Артем Кулинар. Кстати, можно же сходить в этот, в забытый лес. Там у нас много квестов. Да. Чё? Опять бандиты отспавнились? Где мой АК? Один выстрел, один труп. Прикольно. Хотя даже не целился. Двое? Ну да, видимо, только двое пришло. Так, а что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть по поводу переходов. Не, переходы есть с обоих сторон в забытый лес, так что как-то особой разницы нет, куда, откуда идти, отсюда или отсюда. Можно как бы сначала в забытый лес, потом оттуда в темную долину. Можно сначала в темную долину. Не, ну пошли в забытый лес, что делать? Нам сюда. Сина. Ты чё ссышь на экран, а? Нечего мне тут. Да, неохота мне в забытый лес, потому что там сейчас будет мясо. Куча контролеров, куча всех. Хотя у меня есть снайперка. Я хотя бы смогу кого-то задетектить, что уже хорошо. Так, быстро загрузился. Так, загрузился быстро. Ну, почему-то лаги идут. Теперь нам вместо пулестойкости надо цеплять арты на разрыв. Что у нас есть на разрыв? На разрыв у нас есть. Че, серьезно? Ни хрена? А, вот, разрыв плюс 40. Хорошо. Потом. Вот эти арты на разрыв. Да блин, где они? Разрыв плюс 9 и разрыв плюс 7. Сейчас нормально навесим, будет круто. 87%, отлично. Второе это пси-излучение. Для этого у нас есть симбион, но разрыв... Ой, разрыв минус 15. Не, пока не будем. У нас есть симбион.
И походу больше ни хрена, на самом деле. Давай тогда обратно нацепим вот это. Плюс 5, плюс 8. Кстати, надо сразу найти карусель и сварить бабки, бюры, рабусы вот эти вот. Так, тут у нас мясо, да. Настоящая вон она. Понятно. Артефакт где-то. Кровь камня. Здесь у нас тайничок, где лежит каких-то жалких 60 патронов. А раньше здесь и феночка была. Еще артефакт. Химера. Тушканов захавали. Еще химера. Так. Что-то еще тут. Мамины бусы и медуза. И электрохимера. Так, вроде больше ничего детектор не показывает. Вот где-то здесь должен быть этот тайник. Да, смотри. Тут даже два арта. Изумрудный выверт и изумрудная медуза. Неплохо. Слушай, мне кажется, или это рюкзак лежит? Охренеть, реально рюкзак лежит. Только он пустой. Блин, печально. Я думал, тайник тут. Это просто жбонь. О, Псевдыч. Конечно же тут Псевдыч. Как-то даже не сомневался. Ай, трамплин. Давай вместо пулестойкости повесим. А чтобы, конечно, нам повесить. Кстати, а что делает? О, пулестойкость плюс 10, а тут разрыв плюс 20. Разрыв плюс 20. Это что будет? 107%? Тогда знаешь, как сделаем? Минус 9. 98. О, так получше будет. Блин, у меня радиация набирается. У меня набирается радиация. Давай навесим еще один дикобраз. Так. У нас здесь есть Псевдычи. И химеры, кстати. Куда ты бежишь, а?
Сколько псевдычей. Сколько псевдычей. Эх, не зря я 98% разрыва нацепил. А еще меня спалили контролеры огненные. Что вообще не то. Слушай, ты, может быть, ради приличия не будешь меня с километра херачить? Охренеть, он уже даже не один. Да, молодец. Молодец. Вот педики со своим щитом ебучим, вы достали уже. Ну да, сквозь камень будем ебашить, почему бы и нет? Ща я тебе, подожди, на пол нахуй устрою. Там еще и другие контролеры прибежали. Так, это все, это бан, это бан. Это вот так. Это вот так. А, это зомби. А, ну это херь. Это не страшно. Ах ты педик, вот прям вот. Слушай, почему он не сдох, а? Так, но они не могут сюда зайти. Или могут? Ни хрена ты баклажан. Ладно, не важно. А важно вот это вот. Тут весело, да, тут весело. Я не зря сюда не хотел идти столько времени. Сюда, если в начале игры придешь, ты отсюда не уйдешь никогда уже. Это все. Это смерть. Слушай, как ты меня видишь, а, педик? Есть, наконец-то он сдох. Это еще только огненные, а тут еще и обычные есть, их целая куча. Короче, тут реально весело. Ну ладно, в принципе, с такой экипировкой как-то уже терпимо, уже более-менее. Даже. Так, Полтергейт там бегает. Ну, естественно. Мы его не будем валить со снайперки. Слишком жирно ему будет. Вот так. И вот, кстати, еще. Все. Один сектор зачистили. Осталось еще до хрена.
Опа. Аномалия. Так, я слышу псевдычей. Но если там только псевдычи, это еще хорошо. А вот если не только, то это уже все. Так, тут у нас кто? Вижу полтергея, вижу псевдопсину. Полтергей, правда, огненный. Вернее, электрический. Это уже нехорошо. Электрического... Блин, полтергея надо развалить. Хотя, ну, развалишь ты его, конечно. Псевдычи, полтергея. Рассчитывая на не только. Да я знаю, я здесь не в первый раз как-то. Это уже второе прохождение его. О, кстати. Да, нашел пенек и ни одного яйца. Круто. И псевдопсина где-то тут бегала. Вот она бегает, вот она. Есть. Теперь пойдем полтергеев валить. Вон они хреначат. Хреначат. Где он, кстати? Да. Огненные полтергеи, они еще те. Полтергеи. Развлекаются, да? Чё, развлекаетесь, да? Ща, погоди. Вот он. Сидит. Охренеть. Просто с одного чисто разряда. Ну, в принципе, да, он же электрический. Таких надо разваливать кувалдой, я помню. Пока он перезаряжается. Хотя... мы развалим его со снайпера. Чего? Куда я, блядь, вообще попал? Ебучая аномалия еще. Ни хрена нету. Хрен знает, где эта аномалия. Почему бы не поставить в натуре? Можно спросить, разработчики хотели ли так само получается, что убивают через стенки с километра, шотают. Понял, короче. То, что через стенки убивают, конечно, нет, но как обычно. Хотели одно, получили другое, а вот то, что с километра шотают, это да, это они хотели сделать. Как я уже говорил, чисто для того, чтобы поднасрать. В забытый лес, да, попал, это все, это попал, короче. Меня уже кто-то палит. Но... я не знаю.
Блин, тупая аномалия, теперь не видно ни хрена. Слышь, ты чё сюда прешься, а? Тебе заняться с нечем, а? Если нечем, то на тебе сюрпризец. Увлекательная игра. Тихо, 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 тихо. Педик. Я Агропром зачищал 3 часа сегодня. Но я быстрее зачистил. По-моему, это было либо во втором, либо в третьем стриме. Можешь посмотреть, если интересно. Там чисто вот в какую-нибудь казарму залазишь. И они сами к тебе заходят. А там уже просто зависит от твоей меткости и твоей удачи. Ну, минут 15 я потратил. Это учитывая десант и всех этих педиков. Так, тут у нас еще один полтер, мать его, гей. Огненный. Блин, из этих микрофризов я не могу попасть. Наводишь, он уже в другом месте. Что за бред? Вон он, вон он. -1. Где еще один? Кстати, артефакт есть. Ну да, возле перехода он где-то должен быть тут. Здесь, что ли? Да. Колобок. Забытый лес — это конченая локация, море контролеров и так далее. Про казарму. Да, я так и зачистил. Просто вертолет через стенку взрывал. Меня пытался взорвать, просто надо сидеть не вплотную к стенке, а чтобы до нее хотя бы метр был. Если ты будешь вплотную сидеть, то у тебя будет... Ну, по техническому... Как сказать? По технической стороне игры ты как бы будешь... Твои пиксели будут выглядывать через стену. Поэтому тебя валят. Кто меня видит? А, ну ладно. Химеры, псевдычи. Давай. Давай. Подходи. Короче, смысл в том, что надо сидеть не вплотную к стене, а чуть в стороне. Тогда свойства материалов будут отрабатывать адекватно. И стена будет стеной, а не просто какой-то хренью, короче. Из какой-нибудь марли. Так, я кого-то вижу. Кто это там бегает? А, это крест. Крест с зомбями развлекается. Ты дурачок? Вот ты шмаляешь, объясни мне.
Я никого не вижу уже. Там к тебя кто-то жрет. Твою! Охренеть. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Я бы с таким кайфом проходил игру, если бы не было такого дикого урона. Но я понимаю, это для того, чтобы увеличить намного время прохождения. Нет, на самом деле это не для того, чтобы увеличить время прохождения. Просто там есть люди, которые просто хотят, чтобы игрок страдал. Вот просто страдал. Вот просто страдал, и все. Чисто для того, чтобы ты страдал. Чтобы игрок страдал, и чисто потому, что, ну, типа, он так может сделать. Типа, я могу так сделать, значит, ты будешь играть именно так. Так, ну, куча диалогов. Давай начнем с карт. Отгадаешь мои загадки, получишь карту. Давай. Ну, слушай, белый, а не сахар, холодный, а не лед. Что это? Труп? Правильно. 100 одежек и все без застежек. Бомж? На третий придется подумать. От дедушки ушел и от бабушки ушел. Так. Это слово демонетизацию вызывает. У меня, правда, ее нет, но когда-нибудь будет, так что... Молочек. Еще одна. 4 братца под одной крышей стоят. Кто или что это? Мафия? Какое колесо меньше всего поворачивает при повороте направо? Запасное. И последнее. Чем больше, тем меньше мы это видим. Что это? Темнота? Ну ладно. Так, не ожидал никого тут встретить, одни мутанты вокруг. Ты что тут делаешь? Грибы собираешь? Привет, я Крест. Грибы тут не растут. Просто место более-менее для меня подходящее. А за артами сюда пришел. Я за артами сюда пришел. Да их тут не так много оказалось. Поможешь собрать? Мне заказ поступил на 15 артов. По 5 штук каждого вида. Медуза, каменный цветок, огненный шар. Ну ладно. Сказал же, нормально заплачу. Хорошо. Привет, Крест. Я от Сидорыча. Он просил 2 раздолбаев тут в лесу найти, которые арт для него надыбали да пропали. Со вчерашнего вечера на связь с торгашом не выходили. Ты часом не в курсе, где они могут быть сейчас? От Сидора? Пошел в задницу этот старый козел. Мы с ним как договаривались? Я ему запчасти от монстров поставляю, а он меня снабжает картечью, продуктами и пивом. 12 хвостов псевдособаки еще на той неделе ему отослал, а от него ни слуху, ни духу. Я их что, рогатиной тут убивать должен? Передай ему, что... Да успокойся ты уже, угомонись. Передал он для тебя картечь. Целых 3 пачки. Я тебе их отдам, не вопрос. Но только в обмен на информацию о 2 недотепах, что бродили здесь пару-тройку дней назад. Да. Много читать. Кто хочет, на паузу ставьте, читайте. Так, то есть смысл в том, что возле тропы в темную долину 3 крупных валуна есть. Вплотную друг к другу стоять. Оттуда выстрелы раздавались. Можешь сходить туда, проверить местность. На север, да? Угу. Хорошо. Не скучно тебе тут одному? Совсем нет. Я люблю тишину и покой. Только проблема одна недавно нарисовалась. Что за проблема? Появился недавно в лесу какой-то лесник странный с топором. Ходит по лесу, бормочет что-то, а по ночам топором стучит, деревья рубит, мне спать мешает. А лес-то заповедный, нельзя его рубить. Слушай, будь другом, успокой его, а? Он примерно с полуночи до 6 часов утра по лесу шарахается. А сам что? Да не могу я его найти. Искал несколько дней, не нашел. А ночью я боюсь его искать, мало ли что. Поможешь? Лесник? Ладно, что не сделаешь для твоего спокойного сна. Нет, сейчас не буду я это брать.
Если сейчас взять и уйти с локации, то этот лесник может потом тупо свалить куда-нибудь и ищи его по всей зоне. Так, уничтожить лагерь. Вот это давай возьмем. Уничтожить бандита. Это где? На АТП. Давай. Грави, рубиновая пружина, колючка. А чё за картечь дашь? Такое себе. Так, ну больше никаких квестов нет. Кстати, веришь ли в Ray of Hope? И будешь ли играть в него? Я вот имею дикое желание поиграть в кооперативе. Не знаю. Так, что-то слышал про него, но я сомневаюсь, что его сделают. И знаешь почему? Когда делают такие большие проекты, когда вообще ты занимаешься каким-то большим проектом, то на тупом энтузиазме далеко не уедешь. Человек хочет что-то с этого иметь, то есть... А если ты должен себе искать, где пожрать, на что заработать, пожрать и все такое, и потом еще на голом энтузиазме пилить какой-то проект уровня AAA, это нереально. Была бы солянка кооператив, у меня просто слов не было бы. Чё? Какого хера вам здесь надо? Где это педрила? Ты! Не мешай мне с людьми разговаривать. О, все, контролеры пошли, я понял, все. Ты думаешь, почему из ОПшки выпилили мультиплеер вообще? Потому что мультиплеер это сложно. А где арта? Если ты делаешь мод для синглплеера, это одно. Если ты делаешь что-то для... ну все, началось. Если что-то для мультиплеера делаешь, то это, считай, в 5 раз сложнее. Я на это даже внимания не обращал. Ну вот, будешь знать теперь. Мультиплеер выпилен даже на уровне файлов. На уровне конфигов, на уровне всего. Нету мультиплеера здесь. Кто это там сидит? Паук? Плюс мультиплеер в Сталкере и вообще на движке X-Ray он кривой. На этом движке, чтобы сделать нормальный мультиплеер, надо движок переписать. Опять же, на таком серьезном уровне это никто этим не будет на энтузиазме заниматься. Вот это, похоже, контролерша. Отлично. Да, похоже, что это не одна контролерша. Но... Вот это, похоже, еще контролерша.
А где? Вот, вот, отлично. Вот так. С турелями еще так задалбывался, когда проходил, особенно металлургический завод, вроде там водохранилища. С контролерами плохие воспоминания. Ага. В этом лесу особенно. Турели не, они, в принципе, не страшные. Надо просто знать, как их проходить. То есть, не попадаться им, блядь. Так, есть 4 яйца уже. Там у нас кто сидит? Артефакт. О, артефакт, это хорошо. Вспышка. Предположительное место перестрелки. Так, там будут бандюки. Я думаю, имеет смысл сначала зачистить лес, а потом уже заниматься квестами здесь. Так, слизь. Кто там ходит? Зомбарь есть и... Кто-то еще там есть. Кстати, вот еще артефакт. Это у нас... А, это зомбак, он в аномалии стоит, ему нормально. Тост для Петрухи еще не выполнил? Не. Да ну, где новый тост возьму? В тайнике почему-то не было нового тоза. Вот мне теперь это... Очково вот таких зомби, короче, стрелять, потому что они могут быть взрывные. Но в этот раз не взрывной попался. А вот этот был взрывной. Не зря я их с дробаша валил. В УП-2 в тайнике кости лежал, если не ошибаюсь. А у меня не лежал. У меня не было. Может быть, он, конечно, рандомно спаунится, то есть... Может, с вероятностью какой-то заспаунится, а может, нет. Так, а чё, не понял? Кровь камня. Мне нужен тайник. Тайник коллекционера. Тайник коллекционера находится где-то здесь. Да. Вот он. Тут у нас ведьмины косы. Неплохой, кстати, артефакт, особенно на пулестойкость. И теперь у нас тайник на радаре. Ну все. Отлично. О, нормально. Из воздуха просто появился. Так, вот это что, воронка или карусель? По-моему, это воронка. Давай проверим. Воронка. Понятно.
Теперь идем в сторону логова. Не понимаю, что употребляли разработчики, когда делали тайники коллекционера. Без гугла никак не найти какой-либо тайник, особенно который за картой. Что думали? Да ничего не думали. Где? Колобок. Вот эти все тайники делались, особенно которые за картой, над картой, под картой, в жопе у негра. Это все делалось, короче, как сам Пропер говорил. Не знаю, говорил он это на форуме или только в этих, в беседах разработчиков, но он сам говорил, что это все под синькой делалось. А, это было написано в официальном описании ОП2, точно, я помню, я его читал полностью, и там написано, что вот эти все сюжеты, которые с тайниками, они делались под синькой. Они придумывались и делались под синькой просто. Как минимум. А что они еще к этому добавляли, чем они сверху накидывались, это уже тут остается только догадываться. Хых, да. Реально, можешь зайти в тему ОП2. Это, кстати, даже на официальном форуме. И там почитать. Если это не удалили, то, ну, это там было написано. Вот прям вот в описании. Где-то из этих кучи спойлеров, которые там находятся. Так, тут у нас химерка. Ох, какой сложный квест-то был, а? Так, ну нам надо сдать квест. Кресту. Так, это трамплин. А вот это, по-моему, карусель. Вот это вот. Вот. Давай проверим. Карусель есть. Карусель, сохраняемся. Сохраняемся и делаем модификацию. Вот это. Да, запуск. 10 минут, то есть это будет 20:45. Прошел уже все квесты с музыкальными флешками? Нет. Не прошел. Да ну. Эти ЦЗшки, когда я разрабатывал эту систему, она выглядела совсем по-другому. Там были адекватные награды. Имело смысл ходить выполнять эти квесты. А сейчас ты выполняешь ЦЗ просто для того, чтобы выполнить ЦЗ. Чисто для этого. Кстати, экзоскелет ученых, по моему мнению, самый лучший. Нет, по характеристикам лучше экзоскелет Черного Доктора. Если не ошибаюсь, после экзоскелета Черного Доктора есть еще какой-то круче комбез. Ну, по-моему, он будет доступен прям вообще в самом конце сюжетов, даже не соляночных, а ОП2-шных. Это очень далеко. А из того, что можно более-менее рано получить, на первом месте, да, вот экзоскелет экологов, потом идет экзоскелет Черного Доктора, а потом уже, там уже, не знаю. До Черного Доктора я еще не доходил. Ну да. В ОП2 его еще нормально было, а в 2.1... Нет, подожди. Да. В ОП2 еще нормально было.
Насколько я помню. А вот в 2.1 сделали... Стоп. Не помню. Может быть, в ОП2 это тоже уже было, что... Экзоскелет Черного Доктора, то есть удлинили сюжет искусственно. Раньше ты просто находил этот экзоскелет Черного Доктора в тайнике, который давал Волк, и забирал. А теперь нужно еще оббегать, короче, до хрена мест, выполнить до хрена квестов. Вот это уже, да, вот это уже чисто затягивание прохождения сделано. Чисто для этого. Так, а еще надо починить экзач. Крест. Я вроде кого-то слышу. А кого я слышу? Так, это крест. Никого больше нету. Спасибо, мне по делам пора. Завтра стрим будет. Не знаю. Нет, наверное, мне видос надо делать. Ну, на этой неделе точно еще стримы будут. Куда я вообще бегу, а? Вот не туда побежал. Ай, твою медь! Что это, блядь, было нахер? Какие-то ебучие телепорты. Вон еще псина. Ты адекватная? Ты что там делаешь? А, ну ей нормально, я понял. Мало того, что флексит, так еще и заряд из дробаша ее не впечатлил. В любом случае, короче, когда стрим начнется, я его выкину. В группу там, на форум выкину. Ну, где я обычно выкидываю. На страницу себе ВК выкину. Хорошо, пока. Давай, удачи. Я уже тоже заканчивать буду, потому что уже 7 часов стрим идет. 7 часов. Блин, с одной стороны, надо бы выполнить вот этот квест, а с другой... Я сейчас туда пойду, а там будут педики. Это вот это все надо снимать. Надо обратно нацеплять пулестойкость. Кстати, хорошо, что я ведьмины вот эти косы нашел. Это вообще годно. Получается 55%. 65%. Вот так. Потом. Вот так. Это у нас 76%. О, еще чуть-чуть будет 80%. Тут у нас 5%, да? Да. А мы поставим 6. Хорошо. И заменим еще вот этот арт тоже. Тоже поставим 6. Это 83. Отлично. Все. Вот с такой пулестойкостью уже будет более-менее комфортно играть, если перестрелки. Все, сейчас пойдем разваливать бандосов, которые тут будут. А они тут будут. И находятся они как раз где-то тут. Вон тут, кстати, артефакт есть какой-то. Шмартефакт. И псевдопсина еще есть. Да, вот они появились. Педики. Не, смотри, он один появился. А чё так? После диалога, что ли, появятся? Помогите. Так он что, не здесь? Бля, я думал, он здесь. Выручайте!
Ну ты жесткий уже 7 часов стримишь. Ну так. Я в принципе сегодня пораньше начал. Так, сейчас только 9 часов. Надо уже закругляться. Надо еще пробежаться. А то я еще сегодня не занимался даже. Это непорядок. Опять же, видос надо уже делать. Понятно, надо залезть наверх, правильно? А чтоб залезть наверх... А, ну да, ничего сложного, в принципе. Здоровье превыше всего. Эй, кто-нибудь! Развлекуха, ого, ты отважный, катишь неплохо. Я сейчас буду видос выкладывать, к примеру, надо откомментиться. Хорошо. Хорошо. Эй, кто-нибудь! Через сколько? Так что извиняй, бегать будешь ночью. Ну так уже сейчас ночь. Так, держи аптечку. Опа, что ты лежишь, притих, я тут битый час бегаю, ищу вас, а ты только сейчас подал голос. Не стыдно, тихушник? Я сразу тебя увидел, но сначала решил присмотреться к тебе и не звать на помощь. Сперва я принял тебя за одного из людей бабуина, подумал, что он послал человека, чтобы проверить, что мы оба жмурики, так как на радостях, забрав арт у химика из рюкзака, дальше даже не удосужились проверить это. Ой, блин, надоело мне это все читать. Так, я меченый от Сидоровича. Выкладывай. Так. Угу. Бабуин. То есть они отправились на свою базу в Темную долину, но пошли через свалку, а не напрямую через тропу из леса. Почему? А я почем знаю. Понятно. Через часик где-то. Понятно. Понятно. Я думал, здесь бандюки заспавнятся, но они не заспавнились. По-моему, это по другому квесту бандюки спавнились. 40% в Вегасе оставалось и на платформе UTK. Ага. Понятно. Не, ну в принципе можно взять задание на лесника обучего. Где он, правда, будет? Искать его. Что за разрешение такое? Вроде сплющенная картинка, а вроде и нет. Разрешение такое, потому что у меня монитор 16:10, а стрим, вернее YouTube, разрешение 16:10 не очень любит. Поэтому я 1650 на... Нет, 1000... Сколько там? 680 на 1050 растянул на полный экран. Можно пятеру лупануть, как бы нехотя, и успеть на премьеру. Можно. Так. Давай-ка мы возьмем твоего лесника. Раз здесь нету педиков, то почему бы и нет. Давай тогда обратно снимаем вот эти арты. И нацепим на разрыв. Выверт. Вот это цепляем. А, уже 93, да? Подожди, не понял, а что тогда осталось? Хрен знает. Тогда заканчиваю без лишних калорий на премьеру. А, ну я в принципе твой видос это на премьеру включу, когда буду велотренажер крутить. Как раз я все время, все равно, когда кручу велотренажер видосы, смотрю
Вот и врублю твою премьеру. Главное, чтобы уведомление пришло. Ладно, да, вот так 97. А еще нацепляем вот это и вот это. Нет, стоп. Разрыв 62. Не-не-не, нахер. Тогда вот это. Нахала комментится. Ну извините. Потом откомменчусь. Не буду ж я прерываться, чтобы коммент написать. Так, значит, ходит, как мне сказали, он с 12, а у нас сейчас 9 без 20 и 10. То есть нам надо поспать. Ну, 3 часа, наверное. 3 часа поспим. Хоть бы пук-пук. Попробую. Я же говорю, главное, чтоб YouTube прислал уведомление. Так-то у меня вроде ебучий колокол включен, но я не знаю. Он бывает, короче, то не присылает уведомления, то присылает, когда не надо. Так, если я не ошибаюсь, нам надо куда-то вот сюда идти. Вообще, нам надо в центр леса, по-моему, идти. И там будет находиться этот лесник. Ха. Ага. Ха. Или по окраинам он будет ходить, я не уверен. Давай по окраинам побегаем вот здесь. Так. Где арт? Вот, я нашел арт. О, я кого-то вижу. Ну, по-моему, это тушканы. Да, это тушканы, я уже слышу, что это тушканы. И в прошлый раз у меня именно здесь находился лесник. Хорошо, когда большой разрыв. Вообще можно от монстров не флексить. 97% тушканы вообще прокусить не могут. Радует. Да. Их там вот именно столько, вот сколько ты сказал. Так, но мне нужно другое. Мне нужно найти... Где этот, мать его, лесник с топором, который? Как бы он должен быть где-то в центре локации, по идее, но... На самом деле он может быть где угодно. Кстати, вроде кто-то заспавнился. Аномалии. Вертолет. О, воронье яйцо, слушай. Еще 2. Итого у меня получается 7 штук. Надо еще 3 найти. Будет полный комплект. Эх, хорошо, что у меня есть вот такая снайперка. Без нее я бы охренел искать этого педика. Аномалия. Я не знаю, куда бежать, реально. Никого не вижу. Вообще никого не...
Стоп. Я слышал звук. Я слышал звук. Кого-то вижу. А, это крест. Крест. В натуре крест. Стоп, это не крест. Не понял. А кто это там? Что это за друг такой? Вот это интересно. Это как так? Как это работает? А, я понял, кто это. Этот химик, блин, шляется тут. Мешает мне. Ну, я вижу... Кстати. Кого-то я там вижу, реально. Где-то тут. Возможно, он здесь. Не, ну здесь вот зомби и тошканы. О. Усё. Разрыв это, конечно, хорошо, но пулестойкость намного лучше. Кто? Кто меня палит? Ну, подошел. Что дальше? Уничтожить лагерь. Так, ну ладно. Уничтожить лагерь это понятно. А вот где этот лесник? Где его искать? Вообще без понятия. Ну, тут, по-моему, тоже этот. Да, тут этот педик. Где, блин, его искать? В центре локации, по идее, он должен... Ой, ёпта. Опять меня куда-то телепортировало. Стоп, я кого-то вижу. Нет. Не вижу. Ну, хрен знает. Блин, меня вообще к самому переходу телепортировало. Хотя мне вообще в центр надо. Бредятина какая-то. Никого. О! Здорово, братан! Чё как? А, но он мне не может надамажить. Не зря, короче, я нормально вот так обвешался. У него есть топор. Лесник. Дохлый лесник. Так. Все, кстати, недалеко от креста был. Ну да, он в рандомном месте. Вообще он должен спавниться в центре локации, но... В прошлый раз он был в гнезде тушканов, короче, с ними там тусовался. А в этот раз вот... В этом месте. Так, этот пацан уже тут сидит. Успокоил я лесника. Видать, лесничим он давно работает. Пару веков, небось.
Ну вот ты и отправил этого старого хрыча на заслуженную пенсию. Раз уж ты здесь, помоги еще в одном деле. Что там? Блин. Мамаша Кабаниха. Угу. Блин, ладно. Или я с этим квестом перепутал. Вот здесь как бы написано, что в центре локации этот кабанчик ходит. Ну, сейчас будем искать. Непонятно, кого он там задетектил. И радиации нахватал, отлично. Великолепно. Ладно, она сама уйдет, у меня всего один антирад остался. Ничего не вижу. Ну да, может где-то здесь. Пусто. Пусто. И здесь пусто. Где искать-то? Ну да, в этой стороне надо искать, как бы. Но я никого не вижу. Вертолет. Грибы нашел. А кабана не нашел. Да где ты, блин, сидишь, ёпта? Сказали, блин, в центре локации, а никого нету. А, ну да, я ж не в центре локации, точно. Опять эти аномалии. Где я должен этого кабана искать? А вот где? Я не знаю. В центре локации. Ага. Тут у нас, я слышу, кротокрысов. Правда, только один. Но если здесь есть кротокрыс, значит, где-то должен быть и кабан. Ни хрена, не один он тут. Готово. Ай, твою медь. Здесь жарко. Опять здесь пусто. Опять никого нет. Ну да, какая вероятность попасть в аномалию? Я, сука, точно в центр попал. Просто великолепно. Я не знаю, где искать его. Тут, блин, тоже такая вероятность, хрен найдешь.
Серьезно, где искать? О. Аномалии. Я не знаю, что делать. Спать, что ли? Может, просто из-за того, что он ночь, он не ходит? Я не знаю. Ну, давай почитаем. Почитаем. Почитаем, что тут у нас. Слушай, я слышу. Я где-то рядом слышу кабанчика. Где-то рядом. Где я? Где я слышу кабанчика? Так. О! Потерялся, бедняга. Во! Ну ничего. Отлично. Сейчас отыщем твою мамашу. Пойдем со мной, поросячья морда. Прикол. Даже спать не пришлось. Зомбаки валяются. О, смотри. Воронье яйцо. Так, вот я дебил, а. Сказали мне дальше 15 метров не отходить. Нет, блядь, надо, сука, за яйцом сбегать. А чё бы не сбегать-то, действительно? Ладно, сейчас доведем. Так, вот он, кабанчик. Кто меня палит? Где кабан? Где кабан? Твою медь. А, вот он. О, кстати, можно теперь яйцо забрать. Эти крысоволки. Блин, у меня что? Дроби не осталось, что ли? Серьезно, дроби не осталось. Ну, прикольно, мелкие кабанчики. Где-то еще крысоволки эти должны быть. Их, короче, надо найти и наказать. Хотя насрать. О, бюрер, смотри. Крест, молодец, слушай. Не такой уж ты... А, ну да, хотя... В 2.1 ты уже не толстый. Так. Семейка кабанов воссоединилась. Можешь спать спокойно, никто тебя больше не потревожит. Зашибись.
Наконец-то высплюсь. Карабинчик возьмешь в качестве награды? Он очень хороший, подобрал с трупа того бандита. Как раз подойдет мочить крысоволков и прочую нечисть. Не помешает. Увидимся. Карабин Росси 92 и патроны. Не, парни, да здесь артов реально немерено. Я фуфло гнать не буду. Короче, бригада Козырнова на прошлой неделе стопорнула пару сталков на ферме. Так вот у этих бакланов целый рюкзак светелок отжали. Один из них даже балакал, что весь лес ими усыпан. Ходи да собирай. Так. Вот это. Вот это. Вот это. А про мутов он базар не вел? В этом, мать его, заколдованном лесу какие только твари не водятся. Забыли, что стало с Подожди, Тимохой? 77. Одни лишь кишки, разбросанные по веткам. Как бы и нам свои жопы не надорвать. 77. А, вот. 81. Рыба сеять, эти сказочки для таких дебилов, как ты, и выдумывают, чтоб поменьше ходоков в лес было. А Тимоха твой, ясное дело, в аномалку угодил. Все, кончай трындеж. Разошлись по округе, через полчасика встречаемся у тропки из леса. Ну что? Хотите разобраться? Бандюки, давайте. Ой, блин. У меня теперь полный комплект для вас есть. Да, конечно же. Что, бессмертный педик, что, уже не такой крутой, да? Когда сваншотить меня не можешь. Давай, вылазь оттуда, вылазь. За кустиком он сныкался. Я тебе сныкаюсь за кустиком. Да, вот после вот этого квеста бандиты появляются. Я что-то думал, что они должны появиться вот с химиком, а они появились вот сейчас. Но зато теперь можно сначала поспать, а потом уже идти мочить бандитов. И это очень хорошо. Давай, не знаю, пока нацепим артов на отхил. Что у нас еще на отхил есть? Кстати, вот эти уже арты обратно запихиваем. Вот это. Вот это. Что-то у меня до хрена медуз, однако. Вроде все. Закрыть контейнер. Да подожди, у меня что-то на поясе висело. Но нам не надо, в принципе. А, ну да, я же специально снял. То есть мне надо на отхил арты. А на отхил у нас есть вот еще одна душа огненная. Вот так вот, значит, делаем. Потом вот так вот делаем. И так, время. Делаем, значит, вот так. 5 часов спать. Понятно. Какой-то накуренный там бегает. Все? Нормально? Арты на отхил можно снимать. А нацепляем на пулестойкость. Готово. Кстати, это что? Это колобок. Тоже снять его нахер. 87%. Отлично. 87 пулестойкости. Светло. Все видно. Можно начинать. Вопрос в том, что нам надо сначала сходить в угол вот этой локации. Там лежит книга. Кстати, здесь помимо книги еще и пенек есть. Но здесь ни хрена. Тут еще есть пенек. На нем тоже ни хрена. Вот здесь вот у нас где-то в конце локации должно как бы кладбище находиться. Нет.
сюда дальше. Да, вон скелеты. И когда мы сейчас возьмем эту книгу, появятся военные. Ну, ничего страшного. С 87% Товарищ капитан, выносливости. разрешите обратиться? У нас же приказ найти упавшую вертушку. Ага. Почему мы занимаемся поиском артефактов? Я слышал, в этом дремучем лесу водятся страшные мутанты. Надо бы подслушать разговоры военных. Угу. Сержант, испугался, что ли? Ты разве не хочешь купить квартирку для своей семьи? Или твоей жене с ребенком нравится жить в общаге? Молчишь? Я так и думал. Так что все заткнулись и продолжаем искать арты. Капитан, мы здесь не одни. За нами наблюдает какой-то сталкер. Направление 315, северо-запад. Вы, идиоты, когда научитесь пользоваться внутренним каналом связи? Под трибунал всех отдам! Окружайте его! Угу. Ну. Вот это поворот. Пора сматываться. Ну так, блядь, дайте мне двигаться для начала, нет? Вот все. Валим. А, я понял. А что вы думали? 87% пулестойкости — это вам не в колодец пердеть. Ну чё? Где вы там все такие крутые, бессмертные, а? Я теперь тоже бессмертный. Чё вы мне сделаете? А я в другом городе. Ну? Так, вижу. Ух ты. Неадекватный педик. Слышь, те, кто в руки гранатомет дал. Ты чё? Дебилина вообще. Так, ну... То это ж не все. Это ж не все, явно. Тут должны быть еще по-любому. А где они? Ой, вот аномалий мне только и не хватало, да? Где они находятся? Так, ушел далеко. Где-то тут. Где-то тут. Нет. Значит, где-то тут. Угу. Только вот где? Далеко. Где-то здесь. Не могу его... О, вот он. Вот он. Согласен. На землю, сука. Ну все. О, военные с бандюком встретились. Ну, нам надо в темную долину, в принципе. Я думаю, мы сделаем так. Пойдем в темную долину. Потом в X18. Хотя подожди. Надо, во-первых, сдать ему квест, который я не сдал. А во-вторых, надо еще яйца найти. Мне нужны яйца вороньи. А я еще нашел не все. Есть. Ой, не знаю, слушай. Ладно, я обойдусь, короче.
Не знаю, по-моему, на карте пеньки не отображаются. Хотя, в принципе, можно попробовать как-то поискать. Теоретически. Да, на этой карте ни хрена вообще непонятно. Где пеньки? Где их искать? Трупаки всякие есть тут. А у меня есть бинокль? А у меня нет бинокля. О, смотри. Пень. Пень есть, яиц нет. Круто. Ну и где их еще искать? Пеньки где тут есть? Тут что, камень? Ага. Телепортировал у меня. Но я зачистил всю местность, и мне насрать. Сейчас наоборот это преимущество, потому что я помню, здесь должны быть пни. Где-то. Аномалия. О, пень. Пустой. Твою медь. Опять пустой. Где искать? Я не знаю. Кстати, по поводу пней. Как они отображаются на карте? Смотри. Они отображаются такими черными точками. То есть, по идее, если я пойду вот сюда, то я найду еще один пень. Давай проверим. Чуть сюда. Химерка. Так, ну-ка. Нет. Ни хрена я не угадал. Здесь никакого пня нет. А здесь есть один человек. Бандюк. Ща я тебя еще щекотну. Понял? Вот так вот. Кто меня палит? Что, уже не такой крутой? Ага. Я тебя видел. Все, тварь. О, карта. Кстати, карты мне нужны. Бля, я не знаю, где еще искать пни. Я не знаю, реально, я не помню, где пни.
Чё? Чего? Вы где там? А, здорово. Ща, погоди. Все. Пеньки есть? Пеньки надо. Что там находится? Камень. Ничего не вижу. Может, где-то в этой стороне реально. Не, ну в этой стороне-то пеньки есть, только на них нету яиц. Ни одного. Где я их должен искать? Здесь тоже пусто. Здесь тоже пусто. Ничего не вижу. Да. Молодец. Ай, бля, вот это вот вообще нам не надо. У меня как бы нет никакого желания перезагружаться. Вроде, если я не ошибаюсь, на каком-то из холмов был пенек. Но это не точно. Что если мы запрыгнем на камень и осмотримся? Ну, это в принципе возле выхода место. То есть здесь ничего нет, 100%. Вот какой-то пень. Но это пень возле вертолета, я его уже обследовал. Здесь тоже ни хрена нет. Да. А, бежим в темную долину. Когда-нибудь потом найдем остальные яйца. У меня есть 8 штук. 2 не хватает. Ну а что делать? Бежим к выходу. Тут тоже ни хрена нет. Переход. Переход — это хорошо. Блин. У меня что-то еще задание было найти склад оружия с металлоискателем, но насрать. Мне уже надоел этот лес реально. Уже чисто не хочу тут находиться. Все.
Чё? Там вообще кто-то в чате есть? Если есть, то плюсаните, а если нет, то я, в принципе, сейчас выключать буду. Если есть, то можно еще сходить в X18, ну а если нет, то и так уже долго. Уже даже не 7, уже даже почти 8 часов. О, педики ходят тут. Может, вы отвалите, а? Какие же вы педрилы. Валите отсюда, валите. Так, давай. Плотей. Развалим. Готово. И нам остается, кстати, вот там еще лютый похититель на свая вижу. Сейчас мы его люто похитим. Так, вот он, вот, сидит. Такой беспалевный. А, ему нормально, я понял. Ему снайперка в башка нормальная, все понял. А такого ты ожидал? Вот она. Награда за достижение. Псины. Химеры. Не хочу. Мне лень вас разваливать сейчас. Ну ладно. В принципе, раз никого нету, то сейчас доходим до входа в X18 и заканчиваем. О, опять лютый похититель. Только уже в виде зомби. Все? Не все? Ой, у нас снор. На месте, пелик. Конечно, картечно их тратить, это вообще зашквар, но у меня нет ничего больше. Упырь что-то бегает, ему вообще по меди. Ну, что, нормально? Если он меня не трогает, то я его трогать не буду. Справедливо. Справедливо. Сохраняемся. Так, в темной долине. Никаких отметок тайников или чего-то подобного нет. Кстати, это надо было на свалку идти. В первую очередь мне нужно обратиться к кресту за помощью. Это я уже сделал. Ну, бандиты эти, они как бы никуда не денутся.
Наверное. Ну, а если денутся, то и насрать на них. Все. В X18 сейчас перейдем, чтобы сразу потом начать в следующий раз уже изнутри. И все. Хватит на сегодня. Скелетик на загрузочном экране. Хорошие загрузочные экраны. Так, в X18 нам надо будет найти, во-первых, трактат. Во-вторых, надо будет найти ноутбук для фаната. По-моему, все. Но это не точно. Кстати. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Нормально. Отлично. Неси фото и ищи следующего. Все, да? Понятно. Так, я помню о 2 заданиях. Больше я ничего не помню про X18. Есть у меня что-то, нет у меня. А, документы Акима. Смотри, это уже 3-й квест, да? Документы Акима, ноутбук фанату и... Что еще? Бля, теперь я 3-й забыл квест опять. Круто. А, трактат, все. Блядь, записать надо, слушай, будет. Положить эту бумажку, а то я... Когда начну стрим, даже забуду, что я тут хотел. Радиостанцию на свалке так и не нашел. А, смотри, даже 4-й квест есть. Сделать снимки эмбриона. Слушай, это реально надо записать. Где-то тут у меня ручка была. Что тут надо сделать будет? Так, а на чем записать? Хрен знает. Надо поискать, на чем, блин, записать можно. Так, что-то нашел. Сейчас будем записывать. Так. Номер 1 это трактат. Номер 2 фото. Номер 3 доки Акима. Номер 4 ноут фаната. Да, и что еще? Может, еще что-нибудь найдем? Так. РПГ-7 и заряды. Кладку яиц арахнидов. Ноут это я вот сейчас записал. Кстати, книгу нашел, да, все нормально. Найти журнал Playboy. Найти инструменты для ремонта. По-моему, все. Ну вот, покопался, короче, в ПДА и обнаружилось аж 4 квеста сейчас. В X18, так что заняться чем будет. Единственное, что имеет смысл сохраниться, потому что
я все-таки монстров пофоткал. А так больше у меня ничего нет здесь. Все, пора выходить. Не знаю, может, на выходных продолжим. Может, не на выходных, не знаю. На этой неделе точно. В любом случае анонс будет стрима, так что не пропустите. Всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. Было всех приятно видеть. Всем удачи, всем пока.